أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে
সম্মানিত করেন আর কাফের জালেমকে মহান আল্লাহ লাঞ্ছিত করে। সালাত এবং সালাম নাযিল করেন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাকে এবং যার সাথী সঙ্গীগণকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্মানিত করেছেন দুনিয়া এবং আখিরাতে। যারা তার নিয়ে আসা দ্বীনকে সাহায্য করেছে, দ্বীনের খেদমত করেছে, আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আর যারা দ্বীনের বিরোধিতা করেছে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লাঞ্ছিত করেছেন এবং লাঞ্ছিত করবেন। আমাদের তাফসীর সূরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর 121 থেকে হবে। এই আয়াত নম্বর 121 থেকে শুরু করে বেশ কিছু আয়াতে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা সংক্ষেপে কোরআনে কারিমে রয়েছে। বিভিন্ন দিক শুধু উল্লেখ করা হয়েছে বা ইঙ্গিত করা হয়েছে বিভিন্ন দিকে। আর ঘটনা সম্পর্কে গত সপ্তাহে বলেছিলাম কিছু কথা, আশা করি সেই কথাগুলি যথেষ্ট। উহুদ যুদ্ধ হয়েছিল 3য় হিজরিতে শাওয়াল মাসে। শাওয়াল মাসের কোন তারিখে এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের দ্বিমত আছে। কেউ বলছে 15, কেউ বলছে 17, আর কোন কোন রবায়েতে 6 শাওয়ালের কথা রয়েছে। আল্লাহু আলাম, সেটা বড় কথা নয় কখন ঘটেছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে 3য় হিজরিতে উহুদের যুদ্ধ, উহুদ নামক যে প্রসিদ্ধ পর্বত রয়েছে মদিনা মুনাওয়ারার পাশেই, সেই উহুদের পাশেই এই যুদ্ধের ঘটনা, জিহাদের ঘটনা ঘটে। এই জন্য এই যুদ্ধকে বলা হয় গাজওয়াতে উহুদ বা উহুদের যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধের কথা সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বদরের কথা এখানে আনুষঙ্গিকভাবে রব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন এই উহুদ যুদ্ধের ঘটনার মাঝখানে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে, যেটা ওই আয়াতটি আসবে তখন বলবো। আর আসল বদরের ঘটনা রব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন সূরা আনফালে। সূরা আনফাল মূলত নাজিল হয়েছে বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ইয়াসআলুনাকা আনিল আনফাল, গনিমত সম্পর্কে যে বিধিবিধান রয়েছে তা দিয়ে শুরু হয়েছে। আর তারপরে আয়াত নম্বর 5 থেকে শুরু করে বেশ কিছু আয়াতে রব্বুল আলামিন এই বদরের যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং কোরআনের আলোকে যারা বদর এবং উহুদ সম্পর্কে জানতে চাইবেন তাদের জন্য এই ভূমিকাটুকু সহজ করে দেবে। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল পড়তে হবে, আর উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতগুলি পড়তে হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ওয়াইজ গাদাউতা মিন আহলিকা তুবাউউল মুমিনিনা মাকাইদা লিল কিতালি ওয়াল্লাহু সামিউন আলিম। স্মরণ করো হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যখন তুমি তোমার পরিবার থেকে ভোরে ভোরে বেরিয়েছিলে, সকাল সকাল বেরিয়েছিলে। গাদা ইয়াগদু মানে হচ্ছে সকালে বের হওয়া, আর রাওয়াহ মানে হচ্ছে বিকালে কোথাও বের হওয়া। আরবরা আজকালকার মাতৃভাষায় শুধু ওই বিকালে শব্দটিকে ব্যবহার করে যাওয়া বা বের হওয়ার ক্ষেত্রে। এই জন্য কী বলে রুহ। রুহ মানে আমরা যারা এখানে থাকার প্রবাসী এই ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে। রুহ মানে কি? রোহ মানে যাও। সকালে গেল রুহ, রাতে গেল রুহ, আর বিকালে গেলেও রুহ, তাই না? তো রুহ মানে আসলে বিকালে যাও। হ্যাঁ, রাহায়া রুহ থেকে রাওয়াহ। রাওয়াহ বৈকালে গমন কে বলা হয়, আর সকালে গমন, সকালে কোথাও বের হওয়াকে বলা হয় হ্যাঁ গদু বলা হয়। বিল গদু বলা আসাল, সকাল এবং বিকাল কোরআনে কারিমে রয়েছে। জি হ্যাঁ, গদুহা শাহরুন ওয়া রাওয়াহুহা শাহরুন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম সকালবেলা 1 মাসের পথ বাতাসে ভ্রমণ করতেন। বাতাসে তার রাজত্ব নেতৃত্ব ছিল। ওয়া রাওয়াহুহা শাহরুন, আর বৈকালে 1 মাসের পথ তিনি ভ্রমণ করতেন। জি, গদু সকালবেলা বলা হয়েছে এখানে, আর রাওয়াহ বলা হয়েছে বৈকালের ভ্রমণকে। এখানে গদু থেকে গাদাউতা ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াইদ গাদাউতা মিন আহলিকা, হে নবী স্মরণ করো তুমি ওই সময়কালকে বা ঘটনাকে যখন তুমি ভোরবেলা তোমার পরিবার পরিজন থেকে, স্ত্রী মেয়েদের আত্মীয় স্বজন ছেড়ে তুমি ভোরে ভোরে বেরিয়েছিলি। কি উদ্দেশ্যে? তুবাউউল মুমিনিন, মমিন মুসলিমদেরকে, তোমার সাথী সঙ্গীদেরকে, ইমানদারদেরকে
মোতায়েন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে, লিল কেতাল মাকায়েদা লিল কেতাল যুদ্ধের উদ্দেশ্যে, যুদ্ধের বিশেষ বিশেষ স্থানে মোতায়েন করার উদ্দেশ্যে বা সংস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে, যে এখানে অমুক থাকবে, এখানে অমুক থাকবে, এখানে 50 জন এই পাহাড়ের ওপর থাকবে। যুদ্ধের যে নকশা সেটাকে 5 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলি জেহাদ রয়েছে 5 ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেনা দলকে। একটা হচ্ছে মুকদ্দমাতুল জৈশ, একটা হচ্ছে মায়মানা, মায়সারা, আর একটা হচ্ছে কলব, আর একটা হচ্ছে সাকা। জি, এই 5 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে রণকৌশল। মুকদ্দমা যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে আগের দিকে থাকবে, আর ডান দিকে থাকবে কে, বাম দিকে কে থাকবে, মাইমানা এবং মাইসারা, ডান দিক বাম দিক। আর কাল মানে মিডিলে কারা থাকবে, কোন সেনারা থাকবে, আর সাকার পেছনে কারা থাকবে প্রোটেকশনের জন্য। রব্বুল আলামিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রণকৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন, সবচেয়ে উত্তম রণকৌশল আল্লাহর শিক্ষা দেওয়া। এই কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তুবাউল মুমিনিনা মাকায়েদা লিল কিতাল, যুদ্ধের জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় তুমি মুমিনদেরকে কি করছিলে, মোতায়েন করছিলে। ওয়াল্লাহু সামিউন আলিম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বশ্রোতা, সব কিছুই শোনেন। যা তোমরা বলছিলে, যা বলে আল্লাহকে ডাকছিলে, দোয়া করছিলে, যা কিছুই বলছিলে তাও শোনেন। আর আলিম সব কিছু জান, যা তোমাদের অন্তরে ছিল বা তোমাদের কাজে কর্মে ছিল, তাও আল্লাহ সব কিছুই জানেন, সর্বজ্ঞ। সকাল সকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কতজন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন? 1000 নিয়ে বেরিয়েছিলেন। মাঝ রাস্তায় সৌত নামক একটি স্থানে, যেই জায়গাটি আমাদেরকে দেখানো হয়েছিল এক সময় ছাত্রকালে মদিনায়, এখনও সেই জায়গাটি প্রসিদ্ধ রয়েছে মদিনাবাসীর কাছে। মদিনার লোকেরা জানে যে এই জায়গায় মুনাফিকরা আসার পরে ওখান থেকে ফিরে গেছিল বাহানা করে, আমাদের কথা পরামর্শ যখন নেওয়া হলো না, আমরা যাব না। এখান থেকে 300 ফিরে গেল মুনাফিক। তাদের নেতৃত্ব দিল ইবনে উবাই, মুনাফিকদের নেতারা, ইসুল মুনাফিকিন এই উম্মতের। বাকি থাকলো কতজন? 700 জন সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওহদের প্রান্তে পৌঁছিলেন। আর জিহাদ সেখানে শুরু হলো আর সমাপ্তি হলো। যখন এই রাস্তা থেকে 300 জন ফিরে গেল, আনসারদের দুটো গোত্র এরা মনোবল হারিয়ে ফেললো যে হাই কি হইল, 300 কমে গেল, এমনি তো আমরা 1000, ওরা হচ্ছে 3000, আর 300 আবার কমে গেল, মাত্র 700, কি হবে? এরাও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল, যাবো কি যাব না, গিয়ে সাকসেস হব কি হব না। মানুষ হিসাবে মনে দুর্বলতা আসতে পারে, এই রকমের উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিষয়টিকে তুলে ধরছেন 122 নম্বর আয়াতে। বলছেন ইয হাম্মাত তায়ফাতান মিনকুম, হে মুমিন মুসলিমরা, তোমাদের দুটো দল যখন হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিল, মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল, ইয হাম্মাত তায়ফাতান মিনকুম আন তাফশালা, ফশল মানে হচ্ছে মনোবল হারিয়ে ফেলা, আর হাম্মা মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য করা। যখন তোমাদের দুটো দলের উপক্রম হয়েছিল মনোবল হারিয়ে দেওয়ার, আর আমরা দাঁড়াইতে পারবো না, জিততে পারবো না, এটা তাদের দুর্বলতাকে তুলে ধরা হয়েছে, তাই না? একটা দোষ ত্রুটির দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতটুকু যদি আল্লাহ বলতেন তো একটা বড় দোষের কথা। দোষ এটা অন্তরে, আর মনোবল ভেঙে পড়া বা দুর্বল হওয়া এটা হচ্ছে অন্তরের বিষয়, যেটা অনেক সময় কাজে কর্মে কথায় প্রকাশ পায়, কিন্তু আসলে অন্তর দুর্বল হয় মানুষের, মনোবলের জন্য বলা হয়। কিন্তু আল্লাহর সাথে সাথে বলছে ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়ুহুমা, তবে আল্লাহ এই দুটো দলের অভিভাবক, সহায়ক। ওলি মানে অভিভাবক, ওলি মানে হচ্ছে পৃষ্ঠপোষক, ওলি মানে হচ্ছে সহায়ক, সাহায্যকারী। আল্লাহ এদের কি, এই দুটো দলের সহায়ক। এই যে আল্লাহু ওয়ালিয়ুহুমা বলেছেন, এতে এই দুটো দলের সাহাবায়ে কেরামরা যারা ছিলেন, তারা এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে লজ্জিত হননি, খুশি হয়েছিলেন, আনন্দিত হয়েছিলেন।
যে আল্লাহ আমাদের মনের কথা অন্তর্যামী জেনে নিয়েছেন যে এদের মন দুর্বল হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের মনোবল দুর্বল হলে তোমরা ফিরে আসোনি মুনাফিকদের মতো, আল্লাহ তোমাদের সহায়ক হয়েছেন। তার মানে আল্লাহ আমাদের সাহায্যে আছেন, আল্লাহ আমাদের ওলি, অভিভাবক। এতে বড়ই আনন্দিত হয়েছেন। এই মর্মে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে হাদিসে, এই রেওয়ায়েতটি সহিহ বুখারীতে রয়েছে। রাওয়াল বুখারী আন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনসারীদের একজন ছিলেন, আর বাপ বেটা দুইজনে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। জাবের যুবক মানুষ একেবারে, আর তার পিতা বয়স্ক মানুষ। এই যুদ্ধে 70 জন সাহাবায়ে কেরাম যে শহীদ হয়েছে তাদের একজন ছিলেন তার পিতা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আর ছোট ছোট অনেক মেয়েরাই ছিল, একমাত্র এক ছেলেই জাবের। তার খুব সুন্দর ঘটনা রয়েছে এই বোনদের দেখাশোনার ক্ষেত্রে, এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বড়ই খেয়াল রাখতেন এই জাবেরের বোনদের বিয়ে শাদীর এই বিষয়ে। বলছেন জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বলছে ফিনা নাজালাত, আমাদের এই আনসারী বংশদের ক্ষেত্রেই এই আয়াতটি নাজিল হয়। ইয হাম্মাত তায়েফাতান মিনকুম আন তাফশালা, হে আনসারীরা তোমাদের দুটো দল যে আওস আর খাজরাজ বা বানু হারেসা বানু সালমা, দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে। একদল তাফসীরকার বলছেন আওস এবং খাজরাজ এই দুটো দল মিলে আনসারী, আর কেউ কেউ বলেছে যে বানু হারেসা একটা বড় গোত্র ছিল আর বানু সালমা বড় গোত্র। বানু সালমার এলাকা ওই যে কিবলাতের মসজিদের এলাকায়, এই জন্য মসজিদ বানু সালমা বলা হয়। হয়তো প্রাচীন যুগে কিবলাতের নাম হওয়ার আগে এই মসজিদকে মসজিদ বানু সালমা বলা হয়তো। এই দুটো গোত্র কি হয়েছিল, মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। ওমা নহিব্য, তবে এটা আমাদের জন্য প্রীতিকর ছিল না যে আমাদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলাম ওহুদের প্রান্তে। ওমা ইয়াসুরুনি আন্নাহা লাম তানজিল লিকাউলিল্লাহি তাআলা ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়ুহুমা, এই প্রথম কথাটি শুনলে তো কেউ চাইবে না যে আল্লাহ আমাদের কথা বলছেন যে তোমরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলে, কিন্তু এটাও আমরা চাইনি বা চাই না যে এইরকম আয়াত না নাজিল হোক, বরং নাজিল হওয়াটাই ভালো হয়েছে। আয়াত নাজিল হওয়াটাই কি হয়েছে, ভালো হয়েছে। কিসের জন্য বলছেন যে কারণ আল্লাহ বলেছেন কাউলিল্লাহি তাআলা, কারণ মহান আল্লাহর বাণী ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়ুহুমা, এই দুটো গোত্র আওস এবং খাজরা অথবা বানু সালমা বানু হারেসা, আল্লাহ তোমাদের সহায়ক, আল্লাহ তোমাদের সহায়ক, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছেন কোরআনে যে তোমাদের সাথে কি আছেন, আল্লাহ আছেন। এটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট। ওয়ালাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, যে কোনো পরিস্থিতিতে মুমিন মুসলিম যারা, তাদেরকে আল্লাহর ওপরই আস্থা ভরসা রাখা উচিত, আবশ্যক, আমরের শিখা, নির্দেশ। মুমিনরা যেন আল্লাহর ওপরে কি রাখে, আস্থা ভরসা রাখে, সুখে থাকলেও দুঃখে থাকলেও, শক্তিশালী হলেও দুর্বল হলেও। মনোবল হারিয়ে ফেলা মুমিনদের উচিত নয়। ভরসা করতে হবে কার ওপর, আপনার কাজ, আপনার যতটা শক্তি আছে আপনার কাজ আপনি আদায় করে দেন, আর ভরসা কার ওপর করেন, ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিন, মুমিন যখন আল্লাহর ভরসা করেন। ওয়া আলাল্লাহি ফাতাওয়াক্কালু ইন কুনতুম মুমিনিন, ঈমানের শর্তই হচ্ছে যে মুমিন মুসলিম যদি হও তো আল্লাহর ওপরেই একমাত্র ভরসা করা। এই জন্য ভরসা করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরের ইবাদত। আল্লাহর উপর ভরসা করলে সেটি তৌহিদ আর ইবাদত হয়, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর ভরসা, এটা হচ্ছে শিরক। কেউ নিজের চাকরির উপর ভরসা, কেউ নিজের সুনামের ওপর, যোগ্যতার উপর ভরসা, শিক্ষাগত তার যে যোগ্যতা তার উপর ভরসা, তার যে ধন সম্পদ রয়েছে তার উপর ভরসা। অনেকে প্রবাস থেকে চলে যাচ্ছেন, বিদেশ থেকে দেশে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু বলেন না যে আল্লাহ ভরসা। ঈমান না থাকার কারণে বা ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অথবা দুর্বলতার কারণে কি বলছেন, চিন্তা নেই, করে খাওয়ার মতো আছে। কিসের ভরসা হইল, ওই যে করে খাওয়ার মতো যেটা আছে ওর ওপর। কিন্তু আমরা অচেতনভাবে এরকম শিরকি কথা বলি। অসুবিধা নেই, মোটামুটি করে খাওয়ার মতো করে নিয়েছি, সে আর কোনো চিন্তা নেই। কিসের ভরসা হইল তাহলে? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারপরে রব্বুল আলামিন বদরের কথা বলছেন, ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বিবদরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিঃসন্দেহে তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরের প্রান্তে। ঘটনা ওহুদের চলছিল, মাঝখানে বদরের কথা কেন বর্ণনা করলেন, এই রহস্যটি বলি, তারপরে তাফসীর করছি। এই জন্যই যে বদরে
হার হয়েছিল না জিত হয়েছিল? জিত হয়েছিল। সংখ্যা বেশি ছিল না কম ছিল? সংখ্যা কম, তারপরে কোনো ভালো অস্ত্র কিছুই নেই, হ্যাঁ, ঘোড়া তো নেই, উটের পিঠে কিছু পায়ে হেঁটে, আর অল্প সংখ্যক মাত্র কতজন? 313-14 জন, তাই না? ওইদিকে কাফেরদের সংখ্যা 1000। এখানে অল্প সংখ্যায়, শক্তি কম, তারপরও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিজয় দান করেছেন মুমিনদেরকে। এই বদরের কথা বলে আল্লাহ বলতে চাইছেন ওহদের, হ্যাঁ, মুজাহিদিনদেরকে, সাহাবাই কেরামগণকে, দেখো সংখ্যার ওপর এবং রণক্ষেত্রের যে শক্তি, এর ওপর ভিত্তি করে বিজয় হয় না। বিজয় কার পক্ষ থেকে? ওমান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহ। সাহায্য আসলে আকাশ থেকে নেমে আসে, সেখানে সাহায্যের ফয়সালা হয়, বিজয়ের ফয়সালা হয়। সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে যদি বিজয় হতো তাহলে বদরে কখনো তোমরা জিততে পারতে না, আর 70 জন কাফেরকে হত্যা করতে পারতে না, কখনো হইতো না। তা আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন একটা নজির, কম সংখ্যা বিজয়ী। আবার সূরা তাওবাতে ওখানে আল্লাহ হুনাইনের কথা বর্ণনা করেছেন। কি জন্য বর্ণনা করেছেন? আল্লাহ বলছেন লাকাদ নাসারাকুমুল্লাহ ফি মাওয়াতিনা কাসীরা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে বিজয় দান করেছেন, সাহায্য করেছেন, অনেক জায়গায় সাহায্য করেছেন। ওয়া ইয়াউমা হুনাইনিন, এমনকি হুনাইনের দিনও শেষ পর্যায়ে সাহায্য করেছেন, কিন্তু প্রথমখানে তোমরা হারতে যাচ্ছিলে আর যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়েই গিয়েছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে, একমাত্র কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া। অথচ সংখ্যা হুনাইনে কত ছিল জানা আছে? 10,000-এর বেশি, 10,000 বেশি। অধিকাংশ নিউ মুসলিম, নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। আর যাদের সাথে যুদ্ধ ছিল, যেসব কাফের, তারা তীর চালাতে এত পারদর্শী, এত পারদর্শী। হাওয়াজেন গোত্র, তায়েফ এবং মক্কার মাঝখানে এদের বসবাস, তায়েফের আশেপাশে এই হাওয়াজেন গোত্র, এরা তীর চালাতে বড়ই পটু ছিল। যখন তীর মুষলধার বৃষ্টির মতো বর্ষণ শুরু হলো তীরের, তখন হতভম্ব সাহাবায়ে কেরামগণ। আর প্রথম মানুষকে পালাতে দেখলে আর থামতে পারে না মানুষ, ভালো মানুষও গড়বড় করে দেয়, তাই না? তো নিউ মুসলিমরা যখন পালাইতে শুরু করেছে, তখন ভালো মুসলিমরা দেখো আর তো কাম খারাপ, সবাই পালাচ্ছে মানে পালাইতে হবে, হোঁশ দিশা হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ 10,000, 313 জিতছেন বদরে, আর এখানে 10,000 হেরে মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা, তার চারিদিকে মাত্র কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম, এবং বলছে এলাইয়া ইবাদাল্লাহ, এলাইয়া ইবাদাল্লাহ, এলাইয়া ইবাদাল্লাহ, আমার দিকে ফিরে আসো। কোথায় আল্লাহর বান্দারা পালাচ্ছ? কোথায় আল্লাহর বান্দা তোমরা পালাচ্ছ কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই আগে বাড়ছেন। এটা হচ্ছে আসল তাওয়াক্কুল। কারণ আগে বাড়লে যে মত তাড়াতাড়ি চলে আসবে, আর পালিয়ে গেলে মতটাকে পিছিয়ে দিতে পারবো, এইটা তকদিরের প্রতি ইমানের খেলাফ। আসলে মতের আগে পরে হবেই না আপনার। যদি তাই হতো তো সবচাইতে বেশি জেহাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন, লড়াই করেছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম কবুলের পরে। তারপরে শেষখানে বিছানায় মারা যাচ্ছেন আর কাঁদছেন যে হাই রে, আমার সামনে কত লোক শহীদের মর্যাদা পেল, আর আমি এত হতভাগা যে আমি শহীদ হইতে পেলাম না, কাপুরুষের মতো বিছানায় মারা যাচ্ছি। অথচ তার মাধ্যমে রব্বুল আলামিন বিশাল বিশাল দেশ, জি, পারস্য সাম্রাজ্য, একটু বড় পরাশক্তি, সেই শক্তি শিরনত করে দিল। কিন্তু সুবহানাল্লাহ, বিছানায় মত। তাহলে বোঝা গেল যে কি, মতের ফয়সালা আল্লাহ করে রেখেছে, ওর আগেও হবে না পরে হবে না। আপনি যতই সতর্ক থাকেন, যতই সতর্ক থাকেন, বাঁচবেন, সময় বাড়িয়ে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, যত এক্সারসাইজ করেন, অনেক আছে এক্সারসাইজ করে বয়স বাড়বে নাকি? হ্যাঁ, তবে তদবির করতে হবে না, এটাও ভুল কথা। তদবির করেন, আপনি তদবির করেন, আগে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেন। নামাজ ফজর পড়েন না, কিন্তু ফজরের সময় দেখেন দৌড়াদৌড়ি করছে, হাঁটাহাঁটি করছে, অথচ জাতিতে মুসলমান। জি, ওদের জন্য বলছি বিশেষ করে, যে শরীর চর্চা করে আর ব্যায়াম করে সুস্থ থাকবো। আরে সুস্থ অসুস্থ সেটাও তো তকদিরে লেখা আছে, কিন্তু তার মানে এই না যে আমি ব্যায়াম করবো না, আল্লাহ ভরসা না, কর্ম করে আল্লাহ ভরসা। আমি খাবার খাবো না, আল্লাহ ভরসা, এটা করেন কি? রোজগার করবো না, আল্লাহ ভরসা, টাকা থাকলে চলে আসে ভাগ্যে, করেন কি? তা করেন ওই রকম শরীর চর্চা করেন, কিন্তু
আগে দিন ঠিক রেখে, আল্লাহর হক ঠিক রেখে, মানুষের হক ঠিক রেখে, তারপরে শরীরের হক আছে, শরীরকে হক দেন। শরীরের হক হচ্ছে পূর্ণ ঘুম দিতে হবে, শরীরের হক হচ্ছে শরীর চর্চা করতে হবে, শরীরের হক হচ্ছে শরীরের জন্য ক্ষতিকর যেগুলো খাদ্য পরিমাণের দিক থেকে বা ধরনের দিক থেকে, সেগুলি থেকে বাঁচতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে, সেগুলি ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর উপরে ভরসা তদবিরের পরিপন্থী নয়। কি বুঝলেন? আল্লাহর উপরে ভরসা মানে তদবির করবেন না, এমনটা নেই। আর তদবির করছেন, চেষ্টা করছেন সুরক্ষিত থাকার, সুস্থ থাকার, সেই জন্য আপনার আল্লাহর ভরসা নেই, এটাও ভুল কথা। এই জন্য তাওয়াক্কুল হচ্ছে অন্তরের বিষয়। কিসের বিষয়? অন্তরের ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর, যে আল্লাহ রিজিক দাতা। এই রিজিকের জন্য আল্লাহ যে কোথায় কি উপায়ে রিজিক দিবেন সেটা আমার থাকলেও হইতে পারে, আবার থেকেও না হইতে পারে। থেকেও কি হইতে পারে, না হইতে পারে। আবার কোনো বাহ্যিক উপায় দেখছে না, তারপরে কোনো উপায় হয়ে যেতে পারে। মুসাব্বিবুল আসবাব একমাত্র আল্লাহ। কোনখান থেকে আল্লাহ যে ওয়ারযুকু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, কল্পনা করতে পারেন যে এই সোর্স থেকে রুজি আসবে। জমি জায়গার ভরসা করে, জমি জায়গা থেকে রুজি এলো না, সব বন্যাতে ডুবে সব শেষ। কিন্তু রিজিক আসলো আর এক রাস্তা দিয়ে, কল্পনা করতে পারেননি আপনি। হুনাইনে আল্লাহ বলছেন ইয আযাবাতকুম কাসরাত ওয়া ইয়াউমা হুনাইনিন, আর হুনাইনের দিনও আল্লাহ সাহায্য শেষ পরিণামে করেছেন। ইয আযাবাতকুম কাসরাতুকুম, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে চমৎকৃত করেছিল, আনন্দিত হয়েছিলে যে এত সংখ্যায় আজকে আমরা হারবো না। কিছু কিছু সাহাবীরা এইরকম মন্তব্য করে, আজকে হারবো না, কারণ 10,000 সংখ্যা আমাদের। আল্লাহ বলছে যে হারবি না, সংখ্যা দিয়ে জিতবি। তো বদরে কোন সংখ্যা তোদের ছিল, এই কথা কেন বললি? আল্লাহ এই কথা ধরলেন, পালাতে শুরু করলো সব, যখন তীর বর্ষণ হইল। ফালাম তুগনি আনকুম শাইআ, এই তোমাদের সংখ্যাধিক্য কোনো লাভে আসেনি, কাজে আসেনি। আল্লাহ বলছে কোনো কাজে আসেনি তোমাদের। ওয়াদাকাত আলাইকুমুল আরদু বিমা রাহাবাত, এত জমিন প্রশস্ত সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ সংকুচিত হয়ে গেছিল। সুম্মা ওয়াল্লাইতুম মুদবিরিন, আর কাফেরদেরকে পিঠ দেখে পালাইতে শুরু করেছিল তোমরা। আল্লাহ বলছেন সুম্মা আনজালাল্লাহু সাকিনা, তারপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল করলেন, আর তোমাদেরকে এমন সেনাবাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করলেন যে তোমরা যা দেখো না, এবং তোমাদেরকে আবার জিতালেন। সব আল্লাহ পাক করলেন। তাহলে ভরসা কার উপর করতে হবে? আল্লাহর উপর, সংখ্যার ওপর না। এই দুটো ঘটনায় বড় শিক্ষা রয়েছে, দুটো ঘটনায়। এই জন্য এখানে বদরের কথা আল্লাহ নিয়ে এসছেন ওহদের সাহাবাই কেরামদেরকে শেখানোর জন্য। দেখো গত বছরে দ্বিতীয় হিজরিতে বদর হইল, ওখানে তোমাদের কি সংখ্যা ছিল? 300 চলে গেল, ওতে পেরেশানি কি জন্য? তোমরা তো 300ই ছিল গত বছর, তাও আল্লাহ জিতালেন তোমাদেরকে। এখন তো 700 আছো, এখন তো কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বিবদরিন ওয়া আনতুম আযিল্লাহ, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরের প্রান্তে, অথচ তখন তোমরা কি ছিলে? বড় হীন অবস্থায় ছিলে, বড়ই দুর্বল ছিলে তোমরা। আযিল্লাহ জালিলুনের বহু বচন, জালিল মানে লাঞ্ছিত হয়। এখানে লাঞ্ছিত শব্দটি প্রযোজ্য নয়, বরং মানুষ মুসলিম দুর্বল হইল সে লাঞ্ছিত না, কাফের লাঞ্ছিত। জালিলের আরেকটি অর্থ হয়, একটা শব্দে যখন দুটো অর্থ হবে, কোন খারে কোনটার প্রয়োগ চলবে সেটা একজন জ্ঞানী মানুষকে, একজন আলেমকে বাছাই করে নিতে হবে। বোঝা গেছে কিনা? এখানে ওই রকম ওয়ান্তুম আযিল্লাহ, জালিল মানে হচ্ছে দুর্বল, আরেকটি অর্থ। একটা হচ্ছে লাঞ্ছিত, আরেকটা হচ্ছে দুর্বল ছিলে তোমরা, অসহায় ছিলে তোমরা বদরে। ওয়ান্তুম আযিল্লাহ, যেমন দল্লা, দল্লা মানে গুমরাহ হওয়া। গুমরাহ কথাটি বাংলায় আমাদের সমাজে খারাপ না ভালো? খারাপ, তাই না? খারাপ কিনা? জি, গাওয়া খারাপ, গুমরাহ, গুমরাহ খারাপ, ঠিক কিনা? জি জি জি। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন ওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহাদা, মুখস্থ আছে সূরা, তাই না? ওয়াদুহা ওয়াল্লাইলি ইযা সাজা, আল্লাহ বলছেন ওয়াজাদাকা দাল্লান, হে নবী তোমাকে আল্লাহ দল পেয়েছেন, ফাহাদা অতবার তোমাকে রাস্তা দেখিয়েছেন। দল মানে দুটো অর্থ হয় বাংলায়, একটা হচ্ছে গোমরা পথভ্রষ্ট হওয়া, আর একটা হচ্ছে দিশেহারা হওয়া। কি কি বললাম? দিশেহারা। নবীর ক্ষেত্রে যদি গোমরা বললে ছোটোখাটো মৌলভী সাহেব 2-3 হরফ পড়ে বলতে বেশি পারে বলতে শুরু করেন,
আর এক লোক তর্জমা করতে গিয়ে বলছে ওয়াজাদাকা দাল, আল্লাহ তোমাকে গুমরা পেয়েছেন। মায়ের খাওয়ার কাজ করে বসে আছে। গ্রামবাসী চাই যে মারে ওর জুমার খুতবাতে। নবী গুমরা ছিল, হ্যাঁ নবী গুমরা ছিল, কত বড় কথা, ধরো এরকম মারো, করবে না করবে না? তো আল্লাহর মনে যদি বলেন নবী তোমাকে আল্লাহ দিশেহারা পেলেন, দিশেহারা ফাহাদা, তখন তোমাকে হ্যাঁ রাস্তা দেখালেন, যে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন যে কোন রাস্তায় চলতে হবে, কোন রাস্তায় চলতে হবে। এটা ঠিক কিনা? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর 40 বছর পর্যন্ত ওহী আসেনি, আর নিজের বংশধর জাতি, গোটা জাতি মুশরিক, কাবার চারিদিকে 360টি মূর্তির পূজা, আর হাতে গোনা 2-3 জন 4 জন 5 জন গোটা মক্কার আশপাশ মিলে তারা তৌহিদে বিশ্বাসী, কিন্তু মুখ খুলে কথা বলতে পারে না। তারা শুধু প্রতিমা পুতুলের পূজা মেলায় ওসবে যেত না, কিন্তু এগুলো করিও না এটা বলার সাহস নাই। ওই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট থেকে ঘৃণা ছিল প্রতিমা পুতুল পূজা শিরকের ওপর, কিন্তু রাস্তা কোনটা, আল্লাহকে পাবো কোন রাস্তায়, দিশেহারা ছিলেন। এই অবস্থাটিকে তুলে ধরা হয়েছে। গোমরা তো ছিলেন না, কখনো মূর্তি পূজা করতে যাননি, কখনো তাদের মেলায় যাননি, হ্যাঁ কখনো কোনো বাতিলের সাহায্য করতে যাননি, কখনো তাদের মেলা ঠেলা কোনো কিছুতেই যাননি, তিনি কোনো বাতিল অংশ নেননি। প্রাকৃতিকভাবে তিনি পবিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন, কিন্তু দিশেহারা ছিলেন যে কোন রাস্তায় আল্লাহকে পাবো, কোন তরিকাতে আল্লাহকে ডাকবো, কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করব, কিভাবে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পাবো। ওহির মাধ্যমে ফাহাদা, আল্লাহ রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। জি ওই রকমই এখানে আনতুম আজিল্লা, যখন তোমরা কি ছিলে, অসহায় ছিলে, দুর্বল ছিলে, ফাত্তাকুল্লাহ, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, যিনি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করে থাকেন, বদরে সাহায্য করেছেন, লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো, শুকরগুজার হতে পারো। ইয তাকুলু লিল মুমিনিনা আলা ইয়াকফিয়াকুম আন ইউমিদ্দাকুম রাব্বুকুম বিসালাসাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুনজালিন বালা ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু ওয়া ইয়াতুকুম মিন ফাওরিহিম হাযা ইউমদিদকুম রাব্বুকুম বিখামসাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুসাওয়িমিন। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতা আকাশ থেকে নামাবার কথা বলেছেন জিহাদের ময়দানে। প্রথম 3000 বলেছেন, আর তারপরের আয়াত নম্বর 125 বলছেন বেখামসাতি আলা 5000-এর কথা, 3000 আর 5000-এর কথা। সূরা আনফালের আয়াত নম্বর 9 আছে 1000-এর কথা। কত আছে? 1000 কথা। তাহলে আকাশ থেকে ফেরেশতা নামার পুরো বিষয়টা কোরআনে কারিমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই যে এখানে 3 আর 5-এর কথা রয়েছে সূরা আলে ইমরানে, এই বিষয়টির সম্পর্ক ওহদের সাথে নাকি বদরের সাথে? ওহদের সাথে হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ আসল আলোচনা চলছে কি সম্পর্কে? ওহদ সম্পর্কে, তাই না? আর বদরের সাথেও এর সম্পর্কের সম্ভাবনা, কারণ একটু আগে 123 নম্বরে ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বেবদরিন, বদরের কথা কাছে আলোচনা হয়েছে। তারপরে বলছেন, তারপরে আয়াত নম্বর 124 3000 এবং 5000-এর কথা। সেই জন্য তাফসীরকারদের দুটি মত হয়েছে, ইখতিলাফ, দ্বিমত হয়েছে। এই দ্বিমতটি ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ভাষায় আপনাদেরকে শোনাই। বলছেন যে ইখতিলাফাল মুফাসসিরুনা ফি হাযাল ওয়াদ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে এখানে ওয়াদা করছেন যে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট হবে না যে আল্লাহ 3000 দিয়ে বা 5000 দিয়ে সাহায্য করবেন ফেরেশতা নামিয়ে, এই ওয়াদা হালকানা ইয়ামা বদরিন, এটা কি বদরের ঘটনা, আও ইয়ামা ওহদিন, না ওহদের ঘটনা, এই 3000 ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে আসা অথবা 5000-এর? আলা কাওলাইন, দুটি মত রয়েছে। প্রথম মত হচ্ছে যে ইয তাকুলু লিল মুমিনিনা, এর সম্পর্ক হচ্ছে ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহ, তার আগের আয়াতের সাথে, মানে কাছের আয়াতের সাথে, কাছের আয়াতের সাথে। তার মানে আল্লাহ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহকে ভয় করো যাতে করে শুকরগুজার হইতে পারো। আর যখন হে নবী তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে যে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের রব 3000 দিয়ে সাহায্য করবেন, কোথায়? বদরে। প্রথম উক্তি হচ্ছে বদরে,
3000 বলার পর বলছেন যে হ্যাঁ ধৈর্য ধরো, আর যদি তাকওয়া অর্জন করো, মুত্তাকি হও, তাহলে আর তারপরে যদি দেখো যে দুশমন দ্রুত বেগে আক্রমণ করে আসছে, ইয়ুমদিদকুম রব্বুকুম বিখামসাতি আলাফি মিনাল মালায়েকা, তোমাদের আল্লাহ সাহায্য করবেন 5000 চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে, এমন ফেরেশতা দিয়ে তারা চিহ্নিত থাকবে, বিশেষ তাদের চিহ্ন থাকবে, এইরকম ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহায্য করবে। এখানে আরেকটি কথা বলি, এই একটি ফেরেশতা গোটা আসমান জমিনকে উল্টে পাল্টে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, ঠিক না? তো আল্লাহ এরকম 1000 অথবা 3000 বা 5000 পাঠাবে, দরকারটা কি? নিষ্প্রয়োজন না? কি দরকার? জি, বিভিন্ন হিকমত হতে পারে, কিন্তু তারা এসছেন মানুষের রূপে। তাফসীরকাররা বলছেন তারা এসছেন মানুষ রূপে এসছেন। মানুষ রূপে যখন এসছেন তখন মানুষের মতো সংখ্যা দেখানো প্রয়োজন। এমনিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি ফেরেশতাকে পাঠান অদৃশ্য করে অথবা মানুষের রূপে নয়, তো এক ফেরেশতা সারা জমিনকে উল্টে পাল্টে দেওয়ার জন্য, ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। একটা ডানার ধাক্কাতে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম ডানার ধাক্কাতে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে ছাড়বে। 600টি ডানা রয়েছে, ওয়ালাহু সিত্তুমিয়াতু জানাহ, 600টি ডানা, একটি ডানা যথেষ্ট ধ্বংস করার জন্য। এত শক্তিশালী সৃষ্টি রব্বুল আলামিনের এই ফেরেশতা মালায়েকা। কিন্তু মানুষ রূপে যখন পাঠিয়েছেন তখন মানুষের সংখ্যা হিসাবে পাঠাইতে হবে, ঠিক না? যেমন মালাকুল মউত মুসা আলাইহিস সালামের যখন রূহ কবজ করার জন্য এসেছিলেন তখন মানুষের রূপে এসেছিলেন। আপনাকে যদি মানুষের রূপে এসে কেউ গলা টিপে ধরে তো মারামারি শুরু করে দিবেন না, ঠিক না? মানুষের রূপে যদি মালাকুল মউত আসে আর গলাটা টিপে ধরে, এই তাহলে মারামারি শুরু করে দেবেন, বলছেন ওকে মেরে ফেলবো আমি, আমাকে তুই মারবি, তাই না? জি, কিন্তু ফেরেশতা আসছে আর জান কবজ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আপনিও অসহায়, আপনার গোটা বংশ অসহায়, গোটা হাসপাতালের টিম অসহায়, মেডিকেল টিম, তাই না? কিছু করতে পারছেন। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই যে সংখ্যা পাঠিয়েছেন, এতে মুমিনদের জন্য প্রশান্তি যে 1000 ফেরেশতা আমাদের জন্য বদরে নামানো হয়েছে, 1000 ফেরেশতা নামানো হয়েছে, 3000 আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, 5000 দরকার হলে 5000 আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। আমাদের সংখ্যা কম হলে কি হবে? ঠিক আছে। তারপরে এতে হিকমত এও আছে যে মানুষকে কর্ম করতে হবে, মেহনত করতে হবে, ইসলামের জন্য রক্ত দিতে হবে। এই নয় যে ফেরেশতার উপর, আল্লাহর পরে ফেরেশতা তো আছে, একটা ফেরেশতা পাঠাইলে তো উল্টা পাল্টা রেখে দিবে। আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে মক্কাকে উল্টা পাল্টা রেখে দিতেন, সব ওখানেই শেষ হয়ে যেত, তাহলে বদরে আসারই কোথায় সুযোগ পেত আর ওহুদে আসারই কোথায় সুযোগ পেত, তাই না? ও তো এগুলো হইতোই না, কিন্তু সব কিছু আল্লাহ করিয়েছেন। আবার খন্দকে পরীক্ষা খননই কেন করাবেন, ঠিক না? কিন্তু আল্লাহ চান যে মানুষ কর্মঠ হোক, মেহনত করুক, দেখাক তাদের কি এই ইসলামের জন্য অবদান আছে, হেসান আছে, কি করেছে ইসলামের জন্য, যে কি অংশ রেখেছে, কি ভাগ রেখেছে, যার ফলাফল সেই পাবে। আল্লাহর উপরে হেসান করে, আল্লাহর দিনের উপরে হেসান করে, নবীর উপরে হেসান করেনি, সে নিজের ফলাফল পাবে, তার জন্য কি করতে পেরেছে। সুতরাং নিজেরাকেও মেহনত করতে হবে। তো একটি উক্তি কি, যে এটা বদর সম্পর্কে বলা হয়েছে, বদরে আল্লাহ 1000 পাঠিয়েছেন, যেটা সূরা আনফালে, কিন্তু আল্লাহর বলছেন যে প্রয়োজনে 3000, এমনকি 5000ও আমি পাঠাবো, এই কথা বলেছেন। হাসান বসরি, আমের সাহাবী, আরও বেশ কিছু তাবেইন থেকে বর্ণিত এই মতটি, এবং ইমাম ইবনে জারির তাবারি তাফসির তাবারিতে এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ এই আয়াত 3000 আর 5000 যে আল্লাহর ওয়াদা, সেটা কোন যুদ্ধের জন্য ছিল? বদরের জন্য ছিল। বাস্তবে 1000 নামিয়েছেন, তবে আল্লাহর ওয়াদা ছিল যে দরকার পড়লে 3000 5000, বা তোমরা যদি এই শর্ত, কিছু শর্ত রয়েছে 3000 5000 যেন পরে বলছি, সেই শর্তটি আসছে, আয়াতে আসছে, শর্ত আছে, ওই শর্তগুলি পুরা করতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্য দরকার হলে 3000 5000ও দেবো তোমাদেরকে। এই সাহাবাই কেরাম বা সালাফগণ, হাযা ইয়াউমা বদরিন, এটা বদরের দিন ছিল। জি, বদর দিন আসল ঘটেছিল কি, একটা ঘটনা বর্ণনা করেছে যে মুসলিম যারা মুজাহিদিন, তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছিল বদরের দিন, বালাগাহুম ইয়াউমা বদর আন্না কুরজ ইবনে জাবের ইয়মিদ্দুল মুশরিকিন। কুরজ বিন জাবের বলে একজন কাফের বড় নেতা, আর ওর কাছে অনেক জনবল ছিল, যোদ্ধা ছিল তার নেতৃত্বে।
ও মক্কার কাফেরদের সাথে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি করেছিল যে তোমাদের সাহায্য করব আমি আমার সেনাবাহিনী দিয়ে বা আমার যোদ্ধাদেরকে দিয়ে। ফাশাক্কা যালিকা আলাইহিম, এবং এর বাহাদুরি, এর বীরত্ব আরব দেশে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। আরে সে যদি তার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয়, যোদ্ধাদেরকে পাঠিয়ে দেয়, তো আমরা দাঁড়াবো কী করে? একটা ভয় আশা। ফাশাক্কা যালিকা আলাইহিম, সাহাবায়ে কেরামদের জন্য আরও এটা বড় পেরেশানি বা চিন্তার কারণ হয়েছিল। ফাআনজালাল্লাহু তাআলা, তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেছেন যে কুরজ বিন জাবের এই কাফের নেতা যদি তার যোদ্ধাদেরকে পাঠায় তো আল্লাহ আসমান থেকে তোমাদের জন্য 3000 পাঠাবেন। যদি সে 3000 পাঠায়, ফেরেশতা 3000, সে কাফের 3000 পাঠাবে সেনাবাহিনী, আল্লাহ ফেরেশতা 3000 হবেন। সে যদি 5000 পাঠায়, 5000 আল্লাহ ফেরেশতা না হবেন। কিন্তু 3000 5000 কি নামিয়েছিলেন না? নামাননি। কেন নামাননি? বলছেন যে এই কুরজ আল্লাহ তার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিল, আর এই ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শেষ উম্মতকে সাহায্য করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বৈশিষ্ট্যগুলি হাদিসে আছে, উতিতু খামসান, আমাকে 5টি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, লাম ইউতাহুন্না আহাদুন ক্বাবলি, আমার পূর্বের কোনো নবী কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি। তার একটি হচ্ছে নসিরতু বিররুবে মাসিরাতা শাহরিন, আমাকে সাহায্য করা হয়েছে 1 মাসের দূরত্ব থেকে। কাফের 1 মাসের দূরত্ব আছে, কাছাকাছিও আসেনি। আমরাও যদি তাদের আক্রমণ করি 1 মাস লাগবে, তারাও যদি আমাদের কাছাকাছি আসে 1 মাস লাগবে। তারপরেও কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে, তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে আল্লাহ আমার সাহায্য করেছেন, আমার উম্মতের সাহায্য করেছেন, খাঁটি উম্মতের, আজকালকার উম্মতের না, যারা গোসাউন কা গোসাই সাইল, তারা বন্যার ফেনার মতো, বন্যার ময়লা আবর্জনার মতো খড়কুটা জাল আজকাল বন্যায় ভেসে আসছে, ওই রকম নয়, এইরকম নয়। সত্যিকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসারী, তৌহিদি জনতা, সুন্নতের অনুসারী, সৎকর্মশীল, ফরাইজ ওয়াজিব আদায়কারী, হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তি, আকীদা, ইবাদত, আখলাক, আমলে উদখুলু ফিস সিলমে কাফা যদি হইতে পারে, তাহলে আল্লাহ এই ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তা পূরণ করবেন। যে ভীতি সঞ্চার করবেন কাদের অন্তরে? কাফেরদের অন্তরে। আজকাল মুসলিমরাই ভীত, মুসলিমরা হচ্ছে ভীত। জি, অবস্থা পাল্টে গেছে, একবার কোয়ালিটি পাল্টে গেছে, অবস্থা পাল্টে গেছে। ইমান ইসলামের কোয়ালিটি পাল্টে গেছে, সেজন্য অবস্থাও পাল্টে গেছে। কিন্তু এই কুরজ যখন পিছপা হয়ে গেল, মনোবল দুর্বল হয়ে গেল, ভীতি সঞ্চার করে দিন আল্লাহ তার অন্তরে। ফালাম ইউবিদ্দাল মুশরিকিন, মুশরিকদের সাহায্যের জন্য নিজেও আসলো না, তার যোদ্ধাদেরকেও পাঠাইলো না। যখন সে পাঠাইলো না, আর ওদের সংখ্যা বদরে কতটা ছিল? 1000। আল্লাহ এই 313 দিয়েই মুসলিমদেরকে বিজয় দান করবেন। ওয়ালাম ইউবিদ্দাল্লাহুল মুসলিমিনা বিল খামসা, সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 3000 বা 5000 দিয়ে মুসলিমদের আর সাহায্য করলেন না, মানে আর ফেরেশতা 3000 5000 অবতরণ করলেন না। তবে 1000 বদরে নেমে এসেছিলেন, এটা সূরা আনফালের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, এবং এই মতটি হচ্ছে বলিষ্ঠ। সেই মতটি হচ্ছে আল কাউলুস সানি আন্না হাযাল ওয়াদ মুতাআল্লিকুন বিকাউলি ওয়া ইয গাদাউতা মিন আহলিকা তুবাউল মুমিনিনা মাকাদিল কাদ, যেখান থেকে আজকে তাফসীর শুরু করেছি। আয়াত নম্বর কত? আয়াত নম্বর 121। সকাল সকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে ওহদের প্রান্তে জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করলেন যে তুমি এখানে থাকবে, তুমি এখানে অবস্থান নেবে, তুমি এখানে অবস্থান নেবে, এই 50 জন তোমরা এই জাবালে রমাতে, এই ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থান নেবে, এখান থেকে সরবে না। এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে ইজ তাকুলু লিল মুমিনিন, এই ওহদের প্রান্তে হে নবী তুমি বলছিলে মুমিনদেরকে, আলা ইয়াকফিয়াকুম, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট হবে না, আইয়ুমিদ্দাকুম রাব্বুকুম বিসালাসাতি আলাফিন মিনাল মালাইকা মুনজালিন, যে 3000 ফেরেশতা নামিয়ে দিয়ে তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি যথেষ্ট হবে না? তাহলে ওহদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন। কিন্তু ওহদে কি ফেরেশতা নেমে এসেছেন? মনে রাখবেন, এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা বা সিরাত যারা রচনাকারী তারা বলবে একমত যে বদর ছাড়া অন্য কোনো জেহাদে ফেরেশতা জমিনে নেমে আসেন নাই, জমিনে নেমে আসেননি এবং যুদ্ধে অংশ নেননি, তবে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। বলছেন ওয়াযালিকা ইয়াউমা উহুদ,
এই ঘটনা ওহদের। ওয়ালাকিন লাম ইয়াহসুলিল ইমদাদু বিল মালায়েকা ইয়াউমাইজিন, তবে ওহদের দিনে মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারপরেও ফেরেশতা নামিয়ে আল্লাহ মদদ করেন নাই। নামাননি কেন? কেন বলছেন? যে কারণ আল্লাহ এই আয়াতে বলেছেন, বালা শোনো, ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। এক শর্ত হচ্ছে ধৈর্য ধরতে হবে। তোমাদেরকে বলা হয়েছে 50 জনকে যে তোমরা ধৈর্য ধারণ করে এই পাহাড়ের ওপর অটল থাকো। আমরা হারি, জিতি, লাশ পড়ে আছে আমাদের, পাখিতে নুচে নুচে খাচ্ছে, তারপরে তোমরা নিচে নামবে না। ধৈর্য ধরেছিল? ধৈর্য হারা হয়ে গেল যে এদের গনিমত লুটি। আপোষে বিরোধ সৃষ্টি করলো। মুসলিমরা মার খেয়েছে যখন আপোষে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, 73-এ বিভক্ত হয়েছে, যার ফলে মুসলিমরা আজকে সবচেয়ে দুর্বল। সব ক্ষেত্রে বিভক্ত, দিনের ক্ষেত্রে বিভক্ত, আকীদার ক্ষেত্রে, শুধু ফিকহি মাসলা মাসাইলে নয়, আকীদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিভক্তি। আর তারপরে দুনিয়ার রাজনীতি নিয়ে, আর পয়সা নিয়ে, আর দুনিয়ার স্বার্থ নিয়ে বিভক্তির শেষ না। একই আকীদার মানুষ, সবাই বলছে যে আমরা সহি আকীদার লোক, সহি আকীদার লোক, আর অন্তরে এত ফাটল, দলের উপর দল জন্ম দিচ্ছে, দল থেকে দল বাচ্চা দিচ্ছে, দল থেকে দল জন্মাচ্ছে। এই অবস্থা, এই জন্য অধপতন। জি, আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আর কি করতে হবে? তাত্তাকু, আর তাকওয়া অর্জন করে বাঁচতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি থেকে এরা বাঁচল না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি থেকে বাঁচল না। তোমরা এইখানেই থাকবে, নড়বে না, পড়াই করলো না, যুক্তিকে প্রাধান্য দিল। এই মুসলিম জাতি যখনই যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তখন ধর্মের ক্ষেত্রে বিভক্তি হয়েছে। যতগুলি আকীদার ক্ষেত্রে বাতিল দর বেরিয়েছে, আশারি হোক, মাতুরিদি হোক, তার আগে মুতাজিলা, সবগুলি যুক্তিকে কোরআন হাদিসের দলিলের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। এই ফিরকাগুলি যতগুলি জন্মেছে, জাহমিয়া হোক, কাদরিয়া হোক, জবরিয়া হোক, সবগুলি কিসের জন্য জন্মেছে? যুক্তিকে, আকলকে নাকলের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, যুক্তিকে দলিলের উপর, কোরআন সুন্নাহ ওহীর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। হাদিস পেশ করেন, আরেকজন পেশ করছে যে যুক্তি, উটের গোশত খেলে উজু নষ্ট হয়ে যাবে, একটা ফিকহির মাসলায় বলছি। যারা এই হাদিস মানে না, কি করে? এটা আবার কেমন কথা হইল? উটের গোশত খেলে উজু টুটবে, আর গরু খেলে কেন উজু নষ্ট হবে না? খাসি খেলে কেন উজু নষ্ট হবে না? মুরগি খেলে কেন উজু নষ্ট হবে না? যুক্তি দেখছেন, আকলকে, যুক্তিকে হাদিসের প্রাধান্য দিচ্ছে। তাহলে এই লোকগুলো যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলে থাকতো, তো না জানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতরাজ করতো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কেমন কথা বলেন, অযৌক্তিক কথা না আপনার। এখন না হয় নেই, কিন্তু ইনডাইরেক্ট তো এটাই করা হচ্ছে, অযৌক্তিক না, যে উটের গোশত খেলে আমাদেরকে উজু করতে বলছেন, সাহাবীরা করেছেন এইরকম বেয়াদবি। কিন্তু এই বেয়াদবি কেন এদের? যারা যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়, বেয়াদব। জি, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম। এইরকম বহু ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য যদি দিক বলি, তাহলে আল্লাহকে দুর্বল করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আল্লাহর জন্য হাত বলি, হাত আছে, আল্লাহর চেহারা আছে, তাহলে সৃষ্টির সাথে তুলনা হয়ে যাবে। মগজে আগে তুলনা হয়ে গেছে। যুক্তিকে আয়াতের উপর, বিয়াদিহিল মুলক, আয়াতটা এত না, আয়াত কুদরতি হাত, ওইটা আয়াতের অর্থকে বিকৃত করো, কিন্তু যুক্তিকে এক নম্বরে রাখো। বুঝতে পেরেছেন না? আল্লাহ নেমে আসেন প্রতি রাতের শেষ তৃতীয় অংশে, প্রথম আকাশে। এটা কেমন কথা? নেমে আসলে তো প্রথম জায়গা শূন্য হয়ে যায়। দেখলেন যুক্তি, আকলকে প্রাধান্য দিল আসমা সিফাতে। আল্লাহ যদি আরশ থেকে নেমে আসেন, তা আরশ তাহলে খালি, আসমানে, প্রথম আসমানে আসলেন, কেমন কথা? না না, আল্লাহ নেমে আসেন, আল্লাহর রহমত নেমে আসে। যদি এই বিষয়গুলি একটা একটা করে আলোচনা করি, যতগুলি বিদাতি পয়দা হয়েছে সবগুলি, আর যারাই হাদিসকে অস্বীকার করেছে, তারাই যুক্তিকে, আকলকে প্রাধান্য দিয়েছে দলিলের ওপর। না, যুক্তিতে নাকি মুক্তি, যুক্তিতে কি মুক্তি? আউযু বিল্লাহ, এটা কুফরিয়া কথা। যুক্তিতে মুক্তি, এটা কুফরি কথা। কোরআনে ও হাদিসে মুক্তি নেই, ওহীতে মুক্তি, এটা বিশ্বাস করে না তারা। আল্লাহ বলছেন যে ধৈর্য ধরতে হবে আর তাকওয়া অর্জন করতে হবে। বলছেন ইমাম ইবনে কাসির, ফালাম ইয়াসবিরু, ওর ধৈর্য ধরলো না, অধৈর্য হয়ে গেল। বাল ফাররু, একটা তো করেছিল কি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে ছাড়লেন, নবীর কথা নাফরমানি করলে, তাকওয়া গেল, ঠিক না? নেমে গেলে যখন ক্ষয়ক্ষতি, পিছন দিক থেকে হামলা শুরু হয়ে গেল, তখন হতভম্ব হয়ে ওদের মাঠ ছেড়ে লাগলো পালাইতে।
পালাতে পালাতে অনেকে মদিনা শহরে ঢুকে গেছে। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা, আর কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম ডাকছেন, আসো আসো, তোমরা আসো। পালিয়ে গিয়ে আবার হুঁশ হচ্ছে যে কি করেছি, তো বড় কাবিরা গুনাহ করে দিলাম, আবার ফিরে আসছেন। সাবরের খেলাফ এবং কাবিরা গুনাহ, 7টি ধ্বংসাত্মক গুনার মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে জিহাদের ময়দান ছেড়ে পলায়ন, ওয়াতাওয়াল্লি ইয়াউমাজ জাহফি, যুদ্ধ চলাকালীন রণক্ষেত্র থেকে, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। আল্লাহর দ্বীনের জন্য নেমে আসছেন, প্রথম কথা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা তলব করতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস, কখনো আকাঙ্ক্ষা করবেন না যে ভিড়ব, বুঝছেন না, ভিড়ব, মানে সুযোগ পেলেই হইল, রেডি হয়ে আছি শুধু না। লা তাতামান্নাউ লিকা আল আদুওয়ে, দুশমনের সাথে লড়াই হোক আর মারামারি হোক, এর আকাঙ্ক্ষাই কখনো করিও না। না সুযোগে থাকেন খালি, না সুযোগে না। ওয়াসালুল্লাহাল আফিয়া, আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা তলব করো, আল্লাহ নিরাপদ রাখো, ওদের অনিষ্টকে দূরে রাখো। আর আমরা কে যাতে করে এইসব ঝুঁকি না নিতে হয়, এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম। কিন্তু ফাইজা লাকিতুমুহুম, যখন মুখামুখি হয়ে যাবে তারপর আর পারবো না, এইটা চলবে না। এখন ফাইজা লাকিতুমুহুম ফাসবিরু, কিন্তু যখন সামনাসামনি মুখোমুখি হয়ে গেছে এখন আর উপায় নেই, এখন পালাই তো জান যাবে, মান যাবে, নারীদের ইজ্জত যাবে, শিশুরা যাবে, বৃদ্ধ যাবে, ধন সম্পদ যাবে, দেশ যাবে। ফাসবিরু বা ফাসবুতু, তখন অটল হইয়া। এখন ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, পালাইলে কাজ চলবে না। কিন্তু এমনি শখ করে হয় কিনা মারামারি, হয় কিনা লড়াই, এমন আজকাল মেলা মূর্খরা আছে, আবেগে বলে একটা বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যাক, তো শোনেন না মেলা লোকের কথা, হয়ে যাক, এটা ফয়সালা হয়ে যাক, এটা নিষেধ, নবী সাল্লাল্লাহু নিষেধ করেছেন। এই শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হয়ে যাও, এটার আকাঙ্ক্ষা করিও না যে হোক, এতে তাদেরই ক্ষতি হবে না, তোমাদেরও ক্ষতি হবে, সকলের ক্ষতি হবে। দোষী মানুষদের, তাদের সমাজেও নিরীহ মানুষ আছে, দোষী মানুষদের শুধু ক্ষতি হবে না, যারা নির্দোষী সাদাসিধা মানুষ, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হয়তো আখেরাতে কি হবে না হবে সেটা পরের বিষয়, কিন্তু দুনিয়াতে যখন এইরকম কিছু পরিস্থিতি দুর্দিন আসে তখন সবাই পিছা যায়, তাই না? বলছেন যে যখন তারা ধৈর্য ধরল না, বাল ফাররু, রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল, ফালাম ইউমাদ্দু বিমালাকিন ওয়াহিদ, একজন ফেরেশতা দিয়েও তাদের সাহায্য করা হয়নি ওহদের প্রান্তে। কেন নাফরমানি করলে, নবীর নামতে নিষেধ করে নামলে, আর আবার পালাইলে কেন এখন? যখন চারিদিক থেকে ঘিরে এনেছে কাফেররা, তখন ওখানে অটল থেকে লড়াই করলে না কেন পলায়ন করলে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপর বলছেন, এখন তর্জমাটা করে দিয়ে আয়াতগুলি, ইজ তাকুলু লিল মুমিনিন, স্মরণ করো যখন তুমি বলছিলে মুমিন মুসলিমদেরকে, সেটা বদরে হইতে পারে অথবা ওহদে হইতে পারে, আলা ইয়াকফিয়াকুম, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয়, যে আইয়ুমিদ্দাকুম রব্বুকুম, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্য করবে, বিসালাসাতি আলাফিম মিনাল মালায়েকাতি মুনজালিন, 3000 ফেরেশতা নামিয়ে দিয়ে। বলা হ্যাঁ অবশ্যই যথেষ্ট হবে। ইন তাসবিরু, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ওয়াতাত্তাকু, এবং যদি তোমরা তাকওয়া অর্জন করো, আল্লাহকে ভয় করো, ওয়ায়াতুকুম মিন ফাওরিহিম হাযা, আর তোমাদের কাছাকাছি যদি শত্রুপক্ষ চলে আসে এই মুহূর্তে, মিন ফাওরিহিম হাযা, বা দ্রুত বেগে যদি তারা আক্রমণ করে চলে আসে, ইউমদিদকুম, তখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক সাহায্য করবেন, বেখামসাতি আলাফিম মিনাল মালায়েকাত মুসাওয়িমিন, 5000 বিশেষভাবে চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে। ওমা জাআলাহুল্লাহ ইল্লা বুশরা লাকুম, ফেরেশতা আল্লাহ কেন পাঠাবেন? আল্লাহ তো কোন দিয়েও ধ্বংস করতে পারেন, এটাও তো একটা কথা, তাই না? কোন ধ্বংস হয়ে যাও, পারেন না? তো আল্লাহ এটা কেন করবেন না? বলছেন যে এটাতে প্রশান্তি আছে, যে এসছে তোমাদের আশেপাশে ফেরেশতা লড়াই করছে। ওমা জাআলাহুল্লাহ ইল্লা বুশরা লাকুম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ফেরেশতার অবতরণকে তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন, এবং তোমাদের সাথে যে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি যে আল্লাহর ফেরেশতা মালায়েকা প্রস্তুত হয়ে আছেন তোমাদের সাহায্য করার জন্য। ওয়ালিতাতমাইন্না কুলুবুকুম বিহি, এবং তোমাদের অন্তর এর মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। ওয়ামান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহিল আজিজিল হাকিম, আর সত্যিকার অর্থে সাহায্য একমাত্র সেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, যিনি আল আজিজ, মানে যে মহাপরাক্রান্ত, জি, বা সর্বজয়ী, সব কিছুর উপর জয়ী, আর আল হাকিম, যিনি
প্রজ্ঞাময় বা বিজ্ঞানময়, যার প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে এবং আদেশ নিষেধে হেকমা রয়েছে, রহস্য রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই হক বাতিলের লড়াই কেন করিয়েছেন? বিনা লড়াইয়ে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলিমদেরকে ওপরে উঠিয়ে দেন, কাফেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। জি, একটা বাতাস দিয়ে তো কাফেরগুলিকে যখন কিয়ামতের কাছাকাছি, এমন হবে যে একটা বাতাস যাতে 100 লোকরাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে, কারণ আযাব যাতে কিয়ামতের আযাবটা শুধু কাফেরদের উপর হয়, বেদিনদের উপর হয়। জি, যারা দিনকে হারিয়ে ফেলেছে তাদের উপর। তো ওই রকম যদি একটা ওই রকম আযাবের বাতাস দিয়ে তো কাফেরগুলিকে সবকে শেষ করে দিতে পারতেন, যে আরব মরুভূমিতে জাজিরা আরবে একটা কাফের রাখবো না। আল্লাহ করেননি কেন? জি জি, হক এবং বাতিল লড়াই সবসময় থাকবে, এবং এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লাঞ্ছিত করতে চান ওদেরকে। কিছু লোক বেঁচে আছে তাদের, আর কিছু লোক গেল, এতে লাঞ্ছিত হোক, ঠিক না? 70 জন যখন বদরের প্রান্তে কাফের নিহত হইল, কত বড় লাঞ্ছনা এটা মক্কার কাফের নেতাদের জন্য এবং কাফের নেতাদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য, যে হাইরে হাইরে কি হইল, হাইরে আমাদের মাটিতে মিশে গেল আমরা। ওর প্রতিশোধমূলক তো তারা ওহদে হাজির হয়েছিল, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সংখ্যার দিক তো আল্লাহর হিকমত ছিল, সংখ্যার দিকটা পূরণ করে তারা গর্ব করেছিল যে আমরাও 70 জন, এই আগের 70 জন আমাদের মেরেছে, ওর বদল 70 জন আমরাও মেরে দিলাম। কিন্তু তারপর আল্লাহ সাকসেস করেননি। এইরকম কিছু আল্লাহ করেন, তাতে হেকমা রয়েছে এবং আমাদের কিছু দোষেরও বিষয় রয়েছে। এই একটা দোষ, সামান্য দোষের কারণে যদি এই ক্ষয়ক্ষতি হয়, তো আজকে মুসলিম জাতি কত দোষে জর্জরিত আর কত পাপে ডুবে আছে, তাহলে কি দশা আমাদের। আল্লাহ তো রহম করেছেন আমাদের ওপর, যে এখন আমরা আছি পৃথিবীতে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদের রহম করেন। বলছেন যে উদ্দেশ্য হচ্ছে লিয়াক্তা তারাফা মিনাল্লাযিনা কাফারু, কাফেরদের একটি দলকে, তারাফান মানে একটি দল, তায়েফাতান, কাফেরদের একটি দলকে যারা এই কুফরি নেতৃত্ব দিচ্ছে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় ইসলামকে, মুসলিমকে, এই দলটিকে আল্লাহ কি করতে চান? এই দলটি শিকড় কেটে দিতে চান, কাতা শিকড় কেটে দিতে চান, একবার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। আও ইয়াকবিতাহুম, আর যদি নিশ্চিহ্ন নাও করেন তো তাদেরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত অপদস্থ মাটিতে মিশিয়ে দিতে চান, থাকলে একবার লাঞ্ছিত হয়ে থাক। ফায়ানকালিবু খাইবিন, সুতরাং তারা ফিরে যাবে এই রণক্ষেত্রে থেকে ব্যর্থ হয়ে, অকৃতকার্য হয়ে। লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন আও ইয়াতুবা আলাইহিম আও ইউআযযিবুহুম ফাইন্নাহুম যালিমুন। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল, তার শানে নুজুল আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ওহদের যুদ্ধে, জানা আছে আপনাদের। কি হয়েছিল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল, জি, আর মাথা জখম হয়েছিল, চেহারা মোবারক জখম হয়েছিল। ইবনে কামিয়া বা কুমাইয়া খবিস লানাহুল্লাহ, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর আঘাত করেছিল। মাথায় যে লোহার বর্ম ছিল বা টুপি ছিল, আর শরীরে বর্ম ছিল, আঘাত করেছিল, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাথা আহত হয়, জখম হয়, মাথা থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়, মুখমণ্ডল চেহারায় আঘাত হয়, আর তারপরে দাঁতও শহীদ হয়। আর এছাড়াও বিভিন্ন ঘটনায় মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কাফেরদের হাতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এইটা তো প্রসিদ্ধ ঘটনা। এছাড়াও আরও প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে, যেই ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলছেন আয়াত নাজিল হয়েছে, কিন্তু এখানে যখন আলোচনা এসছে ওহদের যুদ্ধের, তো এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়। আর ঘটনা ঘটে 70 জন সাহাবাই কেরামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক জায়গা পাঠিয়ে, সেখানে বীরে মৌনাই ধোকা দিয়ে নিয়ে গিয়ে, কারি তারা হাফেজে কোরআন সব ছিল, হাফেজে কোরআন আলেমে দ্বীন ছিল। ওই এলাকার লোকেরা মিথ্যা কথা এসে মদিনা বললো যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো মুসলমান হয়ে গেছি, তো আমাদের তো কিছু শিক্ষা দীক্ষা নেই, আর সবাই তো আসতেও পারবে না মদিনায়, আমরা অনেক দূরে থাকি, তো একটা দল যদি পাঠিয়ে দেন আপনার সাথী সঙ্গীদের, ওদেরকে কোরআন শিক্ষা দিবে, দিনেরা মাসলা মাসাইল বিধিবিধান শিখাবে, আমরা তো কিছু জানি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গায়েব জানতেন তো পাঠাইতেন। 70 জন সাহাবায়ে কেরাম হাফেজে কোরআন আলেমে দ্বীন, তাদেরকে পাঠিয়ে দেন, যাও, যাদেরকে কোররা বলা হতো, ওই যুগে কোররা বলা হতো ওলামাদেরকে, কোররা সাবিনা মিনাল কোররা। 70 জন সাহাবায়ে কেরাম পাঠিয়ে দিলেন বেছে বেছে, যে তোমরা কোরআনের শিক্ষা দিবে, দিনের শিক্ষা দিবে। সেখানে গিয়ে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ওরা আগে থেকে উৎপেতে বসেছিল, রাস্তায় নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে এমনভাবে মারলো, সবগুলি শেষ হয়ে গেল। একজন কোনো রকম করে পালিয়ে আসেন, আবার যিনি পালিয়ে বেঁচে আসেন তিনি ছিলেন খোড়া মানুষ, খোড়া মানুষ যে বেঁচে এসছে, আর যারা সুস্থ সবল ছিল সবাই মারা গেছে। এতে থেকেও শিক্ষা আছে যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খোড়াটাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, ঠিক না?
গায়ে জোর আছে মরেই আমি মেলা দিন বাঁচবো, এটা কথাও না, তাই না? যে ঘোড়াটাই কোনোরকম করে বেঁচে আসছে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দিচ্ছে, ভাবছে যে রাসূলুল্লাহ জানেন না, তখন জানতেন না, জানার পরে যদি পাঠিয়ে দেন। যারা বেরেলভি বিদআতীরা বলছে নবী আলেমুল গায়েব, তো আলেমুল গায়েব যদি হন তা তো সব জানছেন, যখন ওত পেতে বসে আছে বেশ কিছু লোক, আর এরা ডেকে নিয়ে যাচ্ছে ওখানে মারবে, হ্যাঁ, নীল নকশা করা আছে তাদের, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুনে ভাগ নিলেন না? বলেন, জানার পরে যদি আপনি কাউকে পাঠিয়ে দেন যে ওখানে ষড়যন্ত্র হবে আর পাঠিয়ে দিলেন, তাহলে আপনি খুনি না? আর একটা ঘটনা বলি, আমাদের কোনো দিন ভাইকে যদি বলেন ভাই চলেন অমুক জায়গায়, বাংলাদেশের অমুক জায়গাতে সব তৌহিদ আর সুন্নতের অনুসারী হয়ে গেছে, আর চলেন ওখানে করে দিন শিখাবার জানা, ওখানে গিয়ে সব মুশরিকদের দল বসে আছে, মাজার পূজারীরা বসে আছে সব, আর যাওয়ার পরে তাকে মেরে ফেলে দিল, ধরেন আল্লাহ না করে এরকম হয়, তাহলে আপনি খুনি কিনা? জানছেন ওখানে যে ওই করে, আপনি ওদের পক্ষ থেকে এসেছেন, তাহলে খুনি কিনা? বা জানছেন ঘটনা যে এরকম কাজ হবে, তারপরে নিয়ে গেলেন, তো খুনি কিনা? আপনি একজন খুনি সেই খুনিদের। তো রাসূলুল্লাহ যদি আলেমগুলো আগে থেকে জানছেন যে এরা ডাকতেছে, এরা মুনাফিক, এরা মুসলমান হয়নি, প্রথম কথা। তারপরে ওখানে যে ওরা বলছে যে গ্রামবাসী এলাকাবাসী সব মুসলমান আছে, ওরা কেউ মুসলমান হয়নি। নবী আলেমুল গায়েব জানছেন কিনা? জানার পরে পাঠাবেন, তাহলে বোঝা গেল যে নবী আলেমুল গায়েব নন। না হলে নবীর ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হবে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি জেনে শুনে খুন করেন 70 জনকে, 69 জনকে। যখন আল্লাহ শাহাদাত চেয়েছেন, শহীদ হয়ে গেলেন, তার ঘটনা ঘটার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসছে। ওই সাহাবী, খোঁড়া সাহাবী মসজিদে নবীতে এসে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এরকম ঘটনা ঘটেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি প্রবাহিত, অশ্রু প্রবাহিত। তার আগেই ওহী দিয়ে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে এই 69 জনকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। জি, এইরকম ঘটনাগুলি ঘটার পরে আর মক্কার এই কাফের নেতাদের জুলম অত্যাচারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে বদদুয়া করেছিলেন, নাম ধরে কিছু কিছু ব্যক্তির আর কিছু বংশের কিছু গোত্রের নাম ধরে, এবং এই ওহদে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষয়ক্ষতি করেছিল তাদের জন্য বদদুয়া করেছিলেন। এই বদদুয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন দেখো তোমার এই অধিকার নেই যে তুমি বদদুয়া দিয়ে ধ্বংস করে দিবে। এত বড় বড় জালেমকেও আমি ইচ্ছা করলে হেদায়েত করতে পারি, ইচ্ছা করলে আমার রহমত দিয়ে কি করতে পারি? হেদায়েত করতে পারি। আল্লাহর হিকমত ছিল হেদায়েত করাই, এবং যেই গোত্র বংশগুলির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদুয়া করে সবগুলি পরে মুসলিম হয়ে গেছিল। তারা মুসলিম হয়ে গেল, তাদের প্রজন্মগুলো কিয়ামত পর্যন্ত কত যে লাখ লাখ হলো সবাই মুসলিম। এটা বেশি ভালো না ওই কয়েকজনকে ধ্বংস করে দেওয়াটা বেশি ভালো ছিল? তাই না? জি, এই জন্য সবসময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ বলছেন যে তো চলবে না, একমাত্র আমার চলবে, একক আল্লাহ, আমি সব কিছুর মালিক। বেরেলভিদের আরেকটি শিরকি আকীদা হচ্ছে, বড় শিরকি আকীদা তাদের, যেহেতু বেরেলভিদের বড় আলেম হচ্ছে উর্দু ভাষী আহমদ রেজা খান, ওই জন্য তারা রেজবি বলে নিজেদের, বাংলাদেশে কি বলে? রেজবি। আর ভারতে ওদেরকে যেহেতু ওই বেরেলি শহরের লোক, সেই জন্য বেরেলভি বলা হয়। ওদের একটি আকীদা নবী নাকি মুখতারে কুল, কুল মানে সব কিছুই, আর মুখতার মানে সব কিছুর ক্ষমতাবান, সব কিছুর পুরো এখতিয়ার রাখেন, ক্ষমতা রাখেন। দুনিয়া আখেরাত সব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাত নিজের হাতে, জাহান্নাম নিজের হাতে, যাকে ইচ্ছা জান্নাত দেবেন, যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে দেবেন। আর হেদায়েত নবীর হাতে, যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেবেন, যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করবেন। নবীর যাকে ইচ্ছা রুজি দিবেন, যাকে ইচ্ছা রুজি দিবেন। আর সব কিছু নাকি নবীর হাতে, সব কিছু কার হাতে? নবীর হাতে। তো কাকে ধ্বংস করবেন, কাকে রাখবেন, ওইটা নবীর হাতে ছিল কিনা? বেরেলভি আকীদা মত ওইটাও থাকা চাই, তাই না? তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাঁত শহীদ হইল, আহত হইলেন, সাহাবায়ে কেরাম 70 জন এখানে ওহদে শহীদ হলো, অধিকাংশ সব আহত হতাহত হলেন। আর তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদুয়া করছেন আল্লাহর কাছে যে হে আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করো, এই কাফের নেতাগুলিকে ধ্বংস করো। আল্লাহ নিষেধ করছেন যে তোমার এখানে এখতিয়ার নেই, তোমার চলবে না। তার নবী কি মুখতারে কুল হইলেন? না, নবীকে যতটা আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছে ততটাই। সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, একমাত্র আল্লাহ। যদি নবী যদি সমস্ত ক্ষমতা না রাখেন, তো আবার পীর ওলি মুর্শিদ খাজা এরা আবার ক্ষমতা রাখে নাকি? ছেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, কাকে ছেলে দেবে, কার মেয়েগুলিকে সবগুলিকে ছেলে বানিয়ে দিল, ছেলে সন্তান। কথা বলছেন? হ্যাঁ, একবার তাকাইতে একবার কি করে দিল, পেটের বাচ্চা, পেটের বাচ্চা আছে ওইটাকে, কত যে কিচ্ছা কাহিনীগুলো আছে। হ্যাঁ, আউযুবিল্লাহ, এদেরকে রব বানিয়ে ফেলেছে, এলাহ বানিয়ে ফেলেছে। পীরতন্ত্র সুফিজমে
এই যাদেরকে ওলি বলা হচ্ছে সুফি, এরা ওলি নয়, ওলি মানে আল্লাহর ওলি নয়। তো এই সুফিগুলোকে রব বানিয়ে ফেলেছে, বড় শিরকি আকীদা। এই জন্য সুফিবাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। যদি ইসলামকে রক্ষা করতে হয়, তৌহিদকে রক্ষা করতে হয়, সুন্নতকে রক্ষা করতে হয়, আর আপনি মুমিন হয়ে যদি বাঁচতে চান, তাহলে মহান আল্লাহ কি বলছেন? লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাই, হে নবী তোমার এই বিষয়ে কোনো অধিকার নেই, এই বিষয়ে তোমার কোনো বলার নেই, কোনো অধিকার নেই যে আমি কাকে ধ্বংস করবো কাকে রাখবো। আও ইয়াতুবু আলাইহিম আও ইউআযযিবাহুম, হয় তাদের তওবা আল্লাহ কবুল করবেন। এই কাফেরগুলো যারা তোমাদেরকে মারলো, ক্ষয়ক্ষতি করলো, তাদের হইতে পারে আল্লাহ ইমানের তৌফিক দিয়ে তওবা কবুল করবেন। আও ইউআযযিবাহুম, অথবা তাদেরকে আযাব শাস্তি দুনিয়াতে দেবেন, কুফরি অবস্থায় রাখবেন, জাহান্নামে দেবেন। যদি আল্লাহ আযাব দেন, সেই আযাবেরও তারা হকদার। ফাইন্নাহুম যালিমুন, কারণ তারা হচ্ছে বড় জালেম। তারা হচ্ছে জালেম মানে মুশরিক জালেম, আর মুশরিক জালেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় জালেম। মুশরিক কাফের জালেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় জালেম। ইন্না শিরকা লাযুলমুন আযীম। এই সম্পর্কে সহিহ বুখারীতে যে রিওয়ায়াতগুলি রয়েছে, বলছেন যে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করছেন, সামিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস ধরে কুনুতে নাযিলা করেছে। কুনুতে নাযিলা বুঝেন? কুনুতে নাযিলা কাকে বলে? কে বলতে পারেন? একটা হচ্ছে কুনুত, ওটা বেতরের কুনুত, শুধু কুনুত মানে বেতরের কুনুত। আর একটা হচ্ছে কুনুতে নাজেলা। নাজেলা মানে কোনো কিছু নেমে আসা। কি নেমে আসা? বালা মুসিবত, বিপদ আপদ মুসলিমদের ওপর নেমে আসে। মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার অথবা জাতির ওপর যদি বালা মুসিবত নেমে আসে বড় ধরনের, তাহলে কুনুতে নাজেলা মানে মুমিনদের সাহায্যের জন্য দোয়া করা, আর কাফের জালেমদের জন্য অভিশাপ, লানত বা বদদুয়া করা। এ হচ্ছে কুনুতে নাজেলা। আর সেটা ফরজ নামাজে করা যেতে পারে, যে কোনো নামাজে করা যেতে, ফরজ নামাজ, বোঝা গেছে? বিশেষ করে জেহরি নামাজগুলি, মাগরিবে, ইশাতে, ফজরে। আর যদি প্রয়োজন হয় যে চারিদিক থেকে দুশ্মন ঘিরে ফেলেছে, জোহরে করলে অসুবিধা নেই, আসরে করলে অসুবিধা নেই, 5 ওয়াক্ত করতে পারে। সৌদি আরবে, আরব দেশগুলিতে এই কুনুতে নাজিলার সুন্নতটি বহাল আছে। আর আমাদের দেশের সুন্নতটি হচ্ছে মৃত। যতই জুলুম অত্যাচার বার্মায় হোক, আর ফিলিস্তিনে হোক, আর ইরাকে হোক, কখনো কুনুতে নাজিলা দেখেছেন কোনো? না। আলেম সমাজ এগুলো গোপন রেখেছে, এই সুন্নতগুলিকে লুকিয়ে রেখেছে ব্রাহ্মণদের মতো, জানাইতে হবে না। আল্লাহ হিদায়াত করে ওদের। দেখেন হাদিস, বুখারীর হাদিস, ইযা রাফা রাসাহু মিনার রুকু ফির রাকাতিস সানিয়াতি মিনাল ফজর, ফজর নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের রুকু থেকে যখন মাথা উঠালেন, তখন এই কুনুতে নাজিলা দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা আন ফুলানান ওয়া ফুলানান। এক একজনের কাফেরদের নেতাদের নাম ধরে ধরেও করেছেন, আর আমভাবে করেছেন, বংশ গোত্রের নাম ধরেও করেছেন। এই হাদিসে রয়েছে, হে আল্লাহ অমুক অমুক কাফের নেতার ওপর তুমি লানত অভিশাপ করো। বাদামা ইয়াকুলু সামিআল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, এটা বলার পরে তাহলে রুকু থেকে উঠে কুনুতে নাযিলা করে। কুনুত করবেন কখন? রুকু থেকে উঠে হাত তুলে কুনুত করবেন। ফাআনজালাল্লাহু তাআলা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাইলেন না, আল্লাহ বলছেন যে আমি ধ্বংস করবো, এদেরকে হেদায়েত করবো, তুমি বদদোয়া করিও না, নিষেধ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1 মাস কুনুতে নাযিলা করার পরে বাদ দিয়েছিলেন। ওই যে ঘটনা 70 জন সাহাবা ইকরামদের বললাম, ওই ক্ষেত্রে। আর ওহদের পরেও হতে পারে, যেমন রিওয়ায়াত রয়েছে। আর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহুম্মা আলান ফুলান, আল্লাহুম্মা আলান হারিস ইবনে হিশাম, কাফেরদের একজন বড় নেতা, আল্লাহুম্মা আলান সুহাইল ইবনে আমর, কাফেরদের নেতা, আল্লাহুম্মা আলান সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। ফানাজালাত হাযিহিল আয়াত নাযিল হয়েছিল। আরও মুমিনদের সাহায্যের জন্য দোয়া করেছেন। মুমিনরা অনেকে মক্কায় বন্দী হয়েছিল, হিজরত করে যখন আসার চেষ্টা করেছিল, তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে হাত পা বেঁধে বন্দি করে রেখেছিল। বড় জুলুম অত্যাচার করতো মক্কার কাফেররা। ওই সময় কুনুত করেছেন, বলছেন যে কানা ইজারা আইয়াদু আলা আহাদিন, কারো উপরে বদদোয়া করতে চাইতেন, আও ইয়াদু আলী আহাদিন, কারোর জন্য নেক দোয়া করতে চাইতেন, কানাতা বাদা রুকে, রুকুর পরে কুনুত করতেন। ইজা কালা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা লাকাল হামদ, এই কথা বলার পরে আল্লাহুম্মা আনজিল ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, একজন সাহাবী ছিলেন দুর্বল অসহায়, মক্কায় বন্দী হয়ে, ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ, ওয়া সালমা ইবনে হিশাম, ওয়া আইয়াশ বিন আবি রাবিয়া, ওয়াল মুস্তাযাফিনা মিনাল মুমিনিন, আর যারা দুর্বল অসহায় মুমিন, যারা ধরা খেয়ে আছে মক্কায় বন্দী হয়ে। আল্লাহুম্মা শদুদ ওয়াতআতাকা আলা মুদার, মুদার বংশের ওপর তোমার পাকড়াওকে কঠিন করে দাও, কঠোর করে দাও। এ মুদার কুরাইশদের মূল। ওয়াজআল আলাইহিম সিনিনা, আর তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও, চাপিয়ে দাও, কাসেনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগের 7 বছর যেমন দুর্ভিক্ষ ছিল। এই বদদোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছে। ইয়াজহারু বিযালিকা, উচ্চ স্বরে এই দোয়াগুলি করতেন। আরও বেশ কিছু গোত্রের জন্য, আল্লাহুম্মা আন রেল ওয়া জাকওয়ান ওয়া ওসাইয়া আসাতিল্লাহ ওয়া রাসূলুল্লাহ, এসব
অনেক হাদিসগুলি রয়েছে। এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আহত হন, আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন যে কোসেরাত রুবাইয়াতুহু ইয়াউমা উহুদিন, উহুদের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 4 রুবাই দাঁত, যেটি 4 নম্বর দাঁত রুবাই সুফলা, এই দাঁত যখন ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, সুজ্জা ফি জাবহাতিহি, কপাল জখম হয়েছিল, হাত্তা সালাদ দামু আলা ওয়াজহিহি, চেহারা মোবারকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। ফাকালা, তখন বলেছেন রাসূলুল্লাহ আক্ষেপ করে, কাইফা ইউফলিহু কওমুন ফাআলু হাযা বিনবিয়িহিম, সেই জাতি কি করেই সফল কাম হবে, নাজাত পাবে, পরিত্রাণ পাবে, যেই জাতি তাদের নবীর সাথে এই খারাপ আচরণ করলো। সাজ্জু নাবিয়াহুম, অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে যারা নবীকেও আহত করেছে। ওয়া হুয়া ইয়াদু হুম ইলা রাব্বিহিম, অথচ সেই নবী তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর দিকেই ডাকছে। ফাআনজালাল্লাহু তাআলা, তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল, লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন আও ইয়াতুবা আলাইহিম আও ইউআযযিবাহুম ফাইন্নাহুম যালিমুন। মহান আল্লাহ তারপরে বলছেন, ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, আকাশ সমূহ এবং জমিনে যা কিছু আছে কার মালিকানাধীন? একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং এই কাফের জমিনে আছে, এদের মালিক কে? আল্লাহ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে, আল্লাহর ক্ষমতা আছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে হেদায়েত করবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে জাহান্নামে দেবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসবের মালিক। সুতরাং তুমি যেটা বলবে সেটাই হইতে হবে, জরুরি নয় সেটা, জরুরি নয় সেটা। এটা আল্লাহ শিখাতে চেয়েছেন এখানে। যদিও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোয়া কবুল হয়েছে, মুস্তাজাবুদ দাওয়া, কিন্তু কখনো আল্লাহর হিকমা রয়েছে যে না, তোমার এই দাবিটা যেটা আছে বা দোয়াটা আছে, না এটা আমি চাই না, আমি চাই এদেরকে হেদায়েত করব, এদের প্রজন্ম থেকে এমন কাউকে বের করবো যারা আল্লাহর ইবাদত করে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আবার কখনো এরকম হয়েছে, তাইফের সফর ঘটনা জানেন, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাইফ থেকে যখন মার খেয়ে আহত হয়ে চলে আসছেন ফিরে, তাইফ থেকে বেরিয়ে রাস্তায়, ওই সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসছেন, আর ফেরেশতার কি বলছে, পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা আসছেন। আসার পরে জিবরাইল আলাইহিস সালাম পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন আনা জিবরাইল, আর এ হচ্ছে মালাকুল জেবাল, এ হচ্ছে পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা। এই পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা এই জন্য এসেছেন, আপনার কাছে অনুমতি চাইছেন। আপনি যদি চান তো এই যে তাইফের দুই দিকে দুটো পাহাড় বা মক্কার দুটো বড় পাহাড়কে নিয়ে এসে তাইফের গোটা জনপদকে আমি পিষে দিচ্ছি, মানুষ সহ, একটা কাউকে রাখবো না, পিষে দিচ্ছি চাকিতে আটা পিষা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চান্স কি গ্রহণ করেছেন? দাও, পিষে দাও, করেছেন? কি বলেছেন? লা লা, না এটা চলবে না। বাল আরজু, বরং আল্লাহর কাছে আশা করি, আইয়ুখরিজাল্লাহু মিন আসলাবিহিম, হতে পারে যে আল্লাহ এদের প্রজন্ম থেকে এমন বান্দাদেরকে বের করবেন, মুমিনদেরকে বের করবেন, মাইয়াবুদুল্লাহ, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে, ওয়ালা ইউশরিক বিহি শাইআ, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর তাই হয়েছে, তাইফের লোক মুসলমান হয়ে গেছে পরে। কত বড় জালেম ছিল, পরে মুসলমান হয়েছে। এরাই তীর বর্ষেছে, হনায় নেই, এরাই পরে মুসলমান হয়ে গেছে। তো মহান আল্লাহ বলছেন, ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, আকাশ সমূহ এবং জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ। ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা, সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। ওয়া ইউআযযিবু মান ইয়াশা, আর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ শাস্তি দেবেন। আল্লাহু গফুরুর রহিম, মহান আল্লাহ বড় মার্জনাকারী, বড় দয়ালু। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলু রিবা আযআফা মুদাআফা ওয়াত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তুফলিহুন। এখানে আল্লাহ সুদের কথা বর্ণনা করছেন। সুদের একটি দুটি আয়াত এখানে রয়েছে সুদ সম্পর্কে। সুদ বড় ধ্বংসাত্মক গুনাহ। সুদ 7টি ধ্বংসাত্মক গুনার একটি বড় গুনাহ। সুদ মানুষের দুনিয়াকেও ধ্বংস করে, পরকালকে ধ্বংস করে। বাহ্যিক দেখতে অনেক টাকা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু দুনিয়ার সব কিছুকে ধ্বংস করে। সুদের টাকাতে, সুদ থেকে যেই টাকা অর্জিত হয় সেই টাকাতে কোনো বরকত হয়, নিশ্চিহ্ন করে দেন। ইয়ামহাকুল্লাহুর রিবা, আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, আল্লাহ সুদকে কি করে দেন? নিশ্চিহ্ন করে দেন। আর যারা সুদ খায় তাকে, তার পরিবারকেও আল্লাহ সর্বনাশ করে দেন। যাদের পেটে সুদের টাকা যায়, সুদী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তারা, সেখান থেকে টাকা পয়সা ইনকাম করে, চাকরি করে সুদী ব্যাংকে, সুদী প্রতিষ্ঠানে, তাদের জীবনে কোনো বরকত থাকে না, তাদের পরিবার পরিজনে কোনো বরকত থাকে না। আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন। দুনিয়াও বরবাদ হয়, আখিরাতও বরবাদ হয় সুদে। এই সুদের কথা ওহদের যুদ্ধের সাথে কেন বর্ণনা করলেন? তাফসীরকাররা এর হিকমা সম্পর্কে বলছেন, তত্ত্ব সম্পর্কে, যে ওহদের যুদ্ধে যে বিপর্যয়টা এসেছিল মাঝখানে, ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হলো সাহাবাই কেরামকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কিসের কারণে? কিসের কারণে? একটি ভুলের কারণে, একটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানির কারণে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল না সাহাবীদের ভুল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলের কারণে বলছি।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি, বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে। একটা যদি নবীর কথা উপেক্ষা করা, তাও যুক্তি দিয়ে যে আর এখানে বসে থেকে লাভ কি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ওটা যতক্ষণ যুদ্ধ চলছিল, এখন তো সব পালাইতে শুরু করেছে, এখন খালি হাতে এখানে বসে থেকে কিছুই করলাম না, বসে থাকলাম, কোনো যুক্তি হইল? এই যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো আজকাল যে বিভিন্ন দলগুলি, গুমরাগুলি যুক্তি প্রাধান্য দেয়, ধ্বংস হবে না? ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? অবশ্যই। তো বলছিলাম এই একটা কথা, পাহাড় থেকে নামিও না, নেমে গেছে, এর জন্য যদি এত ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহলে কত বড় কাবিরা গুনাহ হচ্ছে সুদ। সুদের মতো হারাম যদি খাও, তাহলে কোনোদিন ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের, জাতির কখনো উন্নতি হবে না, দুনিয়া আখিরাতে সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসবে। এই কথা শেখাবার জন্য মহান আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, লা তাকুলুর রিবা, তোমরা সুদ ভক্ষণ করিও না। সুদ ভক্ষণ করিও না মানে শুধু ভক্ষণ করা, খাওয়া না। কারণ টাকা পয়সা আসল উদ্দেশ্য কি? ইনকামের উদ্দেশ্য খাবো দাবো, তাই না? এই কথাই বলি, কিন্তু খাওয়া ছাড়াও বহু কাজ করি টাকা পয়সা দিয়ে, তাই না? তো সুদ খেয়ে না তার মানে এই নয় যে সুদের টাকা দিয়ে কাপড় পরিধান করলে অসুবিধা নেই, সুদের টাকা দিয়ে বাড়ি করলে অসুবিধা নেই, সুদের টাকা দিয়ে জমি কিনলে অসুবিধা নেই, সুদের টাকা দিয়ে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলে অসুবিধা নেই, তাই নাকি? না, ভক্ষণ করিও না মানে শুধু খাওয়াকে বোঝানো হয়নি। সুদের মাধ্যমে যা উপার্জিত তা তোমরা ভোগ করবে না, যে কোনোভাবে হোক না কেন। আযআফা মুযাআফা লা তাকুলুর রিবা, তোমরা সুদ খেয়ে না চক্রবৃদ্ধি আকারে। আযআফান মুযাআফা, চক্রবৃদ্ধি আকারে, দ্বিগুণ, তারপরে চতুর্গুণ, এইরকমভাবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেয়েও না। ওয়াত্তাকুল্লাহ, এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করলে সুদ খাবে না। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে করে তোমরা সফল কাম হতে পারো। আল্লাহর বলে যে তোমরা চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেও। চক্রবৃদ্ধি কাকে বলে? যেটা বারবার বাড়তে থাকে। বারবার কি করে? একবার শুধু বাড়ে না, বারবার বাড়ে। তোমাকে দিলাম 1000 রিয়াল, তুমি 2 মাস পরে তুমি 1200 টাকা দেবে, তো একবার বাড়লো। এটা আযআফান মুযাআফান, চক্রবৃদ্ধি আকারে না। কিন্তু চক্রবৃদ্ধি আকারে কখন হবে? 2 মাস পরে বলি ভাই তো দিতে পারলাম, টাকাটা দেন। আর 1200 দেওয়ার কথা যে 1200 দেন, 1000 দিয়েছি 1200 দেন, 200 টাকা সুদ দেন, আর 1000 আসল পুঁজি দেন। যে না ভাই আমি দিতে পারছি না, আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। সময় দিলে সময়ের এগনিস্টে কী করতে হবে? তাহলে টাকা বাড়াইতে হবে। তাহলে এখন এই 1200 টাকা আমার মূল পুঁজি, এই 1200তে আমাকে কি দিতে হবে? আগামী আরও 2 মাসে 1500 দিতে হবে। 2 মাস পরে আবার দিতে পারছে না, তখন বলছে ঠিক আছে সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, টাকা বাড়িয়ে দাও। সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, টাকা বাড়িয়ে দাও। আর 3 মাস বাড়িয়ে দিচ্ছি, তুমি 2000 দিবে। এই করে বাড়তি আছে। এটা হচ্ছে আযআফান মুযাআফা। ব্যাংকিং সুদটা এরকম নয় কি? সেম এইরকম। 1 বছর টাকা রাখলেন, ফিক্সড যদি রাখেন, আপনাকে ধরেন 9%, 10% অথবা 15, 14-15%, বিভিন্ন রকম পার্সেন্টেজ তাদের আছে, এই পার্সেন্টেজ দিল। তারপরে 1 বছর পরে আপনার ছিল 1 লাখ টাকা, 1,10,000 ধরেন হলো সাপোজ 1000, এখন 1,10,000কে মূল অ্যামাউন্ট ধরে আগামী বছর 1,10,000 ওপর আবার সুদে সে 1,30,000 হইল, 20,000 হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে 5 বছরে ডবল। ওই প্রতি বছর বাড়তে বাড়তে কী হয়েছে? ডবল হয়েছে। আযআফান মুযাআফা। তাহলে যে ব্যাংকিং যে সুদটা, সেটা মারাত্মক ধরনের সুদ, শুধু সুদ নয়, মারাত্মক ধরনের সুদ। যে এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়তে আছে। চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়লেই শুধু হারাম, আর এমনি একবার কিছু যদি 2-4 টাকা বাড়িয়ে দিই তাহলে হারাম নয়? ওটাও হারাম। ওইটা হারাম তো আয়াত তো ওইটা বলে না, তো নিজের পকেট থেকে বললে হবে, পক্ষ থেকে বললে হবে? আল্লাহ বলছে যে তোমরা চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেও না, ঠিক না? এখানে উদ্দেশ্য এই নয় যে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেও না, বাকি এমনি যদি হয় একবার হয়ে যায়, একবার করে প্রত্যেকটা টাকার ওপর অ্যামাউন্টের একবার করে খেলে তাহলে অসুবিধা নেই, এটা বোঝানো হয়নি। বরং তখনকার যে সিচুয়েশন ছিল, পরিস্থিতি ছিল, অবস্থা ছিল, সেটা বোঝানো হয়েছে। আরবরা যে সুদ খেত মক্কায়, বড় বড় সুদখোররা ছিল, বড় বড় সুদখোর মক্কায় ছিল। সুদ যে খেত তারা এইভাবে চক্রবৃদ্ধি আকারে খেত। ওদের নিয়মটা কি ছিল? 1 বছরের জন্য তোমাকে টাকা দিলাম, বা 6 মাসের জন্য যেটা হোক দিলাম, 6 মাস 1 বছর যেটা ফিক্স আছে সময়, এত টাকা দিলাম, এত টাকা তুমি ফিরিয়ে দেবে। দিতে পারলো না,
এসে বলছে যে আপনার সাথে টাকা দেওয়ার কথা তো ছিল যে 6 মাস 1 বছরে দিয়ে দেবো, কিন্তু দিতে পারলাম না, আমার জন্য 6টা মাস আর বাড়িয়ে দেন। বলছে 6টা মাস বাড়িয়ে দেবো আর টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে। কি করতে হবে? আমি সময় তোমাকে দিলাম আর তুমি আমাকে টাকা বেশি দিবে, সময় বেশি দিলাম তুমি টাকা বেশি দিবে। এইভাবে তারা করতো। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করেছেন, তাদের তখনকার অবস্থাটা তুলে ধরেছেন যে তোমরা এইভাবে খাচ্ছ, খবরদার এটা খাবে না। যেমন কোরআনে কারিমে এইরকম বিভিন্ন অবস্থাগুলি কাফের জাতির তুলে ধরা হয়েছে। সূরা নূরের উদাহরণ দিতে হলে আরো স্পষ্ট হবে। ওয়ালা তুকরিহু ফাতায়াতিকুম আলাল বিগাই ইন আরাদনা তাহাসসুনা, তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য, ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিও না যদি তারা সতী সাধ্যী থাকতে চায়। তার মানে সতী সাধ্যী যদি থাকতে না চায়, মানে সম্মতি থাকে, তাহলে বেশ্যাবৃত্তি করে ইনকাম করলে কোনো অসুবিধা নেই নাকি? হ্যাঁ, তাহলে আল্লাহ ইন আরাদনা তাহাসসুনান যে বলেছেন, কিসের জন্য বলেছেন? তখনকার অবস্থাটা ঠিক ওই রকম ছিল, ওই রকমই করতো। দাসীরা ব্যভিচারে রাজি হইতো না, মনিব জবরদস্তি করতো যে তোরা আমার দাসী, তোকে যদি ইনকামই না করবো তো কি করতে তোকে দাসী কিনেছি, হ্যাঁ, ইনকাম করার জন্য এটা করতো। সেই জন্য তখনকার অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে। এ হচ্ছে উদ্দেশ্য। সুদের আয়াতগুলি সূরা বাকারাতে রয়েছে। সুদের আয়াতগুলি, অধিকাংশ সুদের আয়াত কোথায় রয়েছে? সূরা বাকারাতে রয়েছে। ইনশাআল্লাহ তাআলা এরপরে সূরা বাকারা যখন তাফসীর হবে তখন বিস্তারিত সুদের আয়াতগুলি তাফসীর। মহান আল্লাহ তারপরে বলছে ওয়াত্তাকুন নারাল্লাতী উইদ্দাত লিল কাফির, জাহান্নামে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে, আর বড় বড় কারণগুলির একটি বড় কারণ হচ্ছে সুদ খাওয়া, সুদি কারবার। সুতরাং আল্লাহ তারপরে জাহান্নামের কথা, ওয়াত্তাকুন নার, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, আল্লাতী উইদ্দাত লিল কাফিরিন, যা কাফের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, মুমিন মুসলিমদের জন্য নয়। কিন্তু হে মুমিন মুসলিম, তোমরা যদি সুদ খাও কাফেরদের মতো, তো কাফেরদের সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হবে। আতিউল্লাহ ওয়ার রাসূল, এবং তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, লাআল্লাকুম তুরহামুন, যাতে করে তোমাদের উপর দয়া করা হয়। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতি মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন, এবং তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রতিপালকের মার্জনা লাভের উদ্দেশ্যে, ওয়া জান্নাতিন, এবং জান্নাত হাসিলের উদ্দেশ্যে, আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, যার বিস্তৃতি, আরদুহা শাব্দিক অর্থ আরদ মানে হচ্ছে যার প্রস্থ। প্রস্থ মানে এটা কি? এটা হচ্ছে তুল, লম্বা, হ্যাঁ, দৈর্ঘ্য, আর এটা হচ্ছে প্রস্থ। জি, আরদোহা। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু জান্নাতের প্রস্থের কথা বলছেন, দৈর্ঘ্যের কথা বলছেন না। এটা কেমন কথা? জি, লম্বা বেশি হয় না চড়াটা বেশি হয়? লম্বা বেশি হয়, তাই না? তো আল্লাহ বলছেন এখানে যে প্রস্থই যদি এতটা হয় আসমান জমিনের মতো, বোঝানোর জন্য আল্লাহ বলছেন আসমানের জমিনে বহু গুণ, এটা বোঝানোর জন্য শুধু বলা হয়েছে। আকাশ এবং জমিনের মতো যদি প্রস্থই হয় জান্নাতের, তাহলে দৈর্ঘ্যটা কত বড় হইতে পারে চিন্তা করো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বাকভঙ্গিমা একটা। হ্যাঁ, যেমন আমরা বলি আরে লোকটার হাত হচ্ছে 25 ইঞ্চি, হাত 18 ইঞ্চি সাধারণত মিডিয়াম হাত হয়, তাই না? যদি কারো বলে যে হাতটাই 25 ইঞ্চি, উদ্দেশ্য কি তার হাত বোঝানো শুধু, না লোকটা তাহলে কত লম্বা? হ্যাঁ, হাতি যদি এত লম্বা হয় তো লোক বা কত লম্বা। জি, আল্লাহ তাই বলছেন ও জান্নাতিন, এমন জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো, আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, যার প্রস্থ হচ্ছে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মতো, উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন, জান্নাত আবার কার জন্য তৈরি করা হয়েছে? আল্লাহ ভীরুদের জন্য, তাকওয়া অর্জনকারীদের জন্য, যারা আল্লাহর ভয়ে ভালো কথা কাজ করে আর আল্লাহর ভয়ে মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকে। এটা হচ্ছে তাকওয়া। সহজ, যে কোনো ভালো কাজ করছেন কিসের জন্য? আল্লাহর ভয় আছে। মা বাবাকে আপনি টাকা পয়সা নিয়মিত দিচ্ছেন কিসের ভয়ে? নাহলে জমি জায়গায় ভাগ দেবেন না। হ্যাঁ, গায়ে শক্তি আছে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিবে, যাব কোথায়, ভিটে মাটি থেকে তাড়িয়ে দিবে। হ্যাঁ, না, আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে, দুনিয়ার কোনো গরজে নয়, আর কোনো অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্য নয়। খুলুসিয়াত। জি, এ হচ্ছে তাকওয়া। আর পক্ষান্তরে জাহান্নাম কার জন্য তৈরি করা হয়েছে? একটু আগে পেলেন, কাফেরদের জন্য। কিন্তু কাফেরদের গর্তে যারা ঢুকবে মুসলিম, তারা জাহান্নামে যাবে। দীর্ঘকাল থাকবে, কিছু কাল থাকবে, বহুকাল থাকবে। আবার ইমান ভঙ্গ করে দেয় মুসলিমের সন্তান, কিন্তু ইমানই ভঙ্গ করলো, তাহলে চিরকাল থাকবে।
কাফেরের মতো। জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর হবে, কিছু কাল, দীর্ঘকাল, বহুকাল, তারপরে হবে চিরকাল। চিরকালও থাকতে পারে মুসলিমের সন্তান যখন ঈমান ভঙ্গ করে ফেলবে কাফেরদের মতো। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দার, মুত্তাকিন কারা, তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণনা করছেন। আল্লাহ বলছেন যারা সুখে দুঃখে ব্যয় করে, খরচ করে, সুখে থাকলেও দান খেরাত করে, সুখে থাকলেও বাপ মাকে দেয়, দুঃখে থাকলেও বাপ মাকে দেয়, সুখে থাকলেও ভাই বোনকে দেখাশোনা করে, আত্মীয় স্বজনকে দেখাশোনা করে, দুঃখে থাকলেও না দিলেন টাইট করে। একটু অভাব পড়েছে, এখন চাকরি বাকরি বেতন টেতন বাড়ে না 3 বছর থেকে, একটা পয়সা দেন না আর ভাই বোনকে, তোদের লেখাপড়াই বন্ধ, না এই কাজ করবেন না। ঠিক আছে, যখন বেশি পয়সা ছিল বেশি দিচ্ছিলেন, কম পয়সা আছে কম দেবেন। তখন সৌদি আরবে ছিলাম তখন পয়সা দিয়েছি, বাংলাদেশে আবার কিসের পয়সা দেবো ভাই বোনকে? হ্যাঁ, তাদের কি করে সহযোগিতা করব? না, আপনার যে স্ট্যাটাসটা আছে, আপনার যে চলাফেরার মান, খরচ করেন মাসি, সেটা কমিয়ে নিয়ে আসেন, আর তাদেরটাকেও কমান, আর তাদেরকে কিছু দেন, আপনি কিছু খান। এটা হচ্ছে সুন্দর ইসলামিক তরিকা। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দার, যারা ব্যয় করে, খরচ করে সুখে, ওয়াদ দাররা এবং দুঃখেও, কষ্টেও, ওয়াল কাযিমিনাল গাইজ, আর মুত্তাকি ওরা যারা রাগকে, ক্রোধকে সংবরণ করতে পারে, রাগকে ভিতরে হজম করে নিতে পারে, রাগের প্রতিক্রিয়া দেখায় না। রাগ হয় সবারই, কিন্তু রাগ কেউ কেউ ভিতরে রেখে দিতে পারে, আর ভিতরে থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে আউট করে দিল, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ে। এমন না যে ভিতরে ধরে রেখে দিলাম যে সময় সুযোগে তোকে দেখবো, মাঝে মাঝে দেখবো, তাই না? না, ওইরকম না। জি, তাহলে আপনি সংবরণ করলেন না, সংবরণকারী না। ওয়াল কাযিমিনাল গাইজ, আল্লাহ প্রশংসা করেছেন যারা রাগকে দমন করতে পারে। ওয়াল আফিনা আনিন নাস, এবং মানুষকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, ক্ষমা করে। ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আর এরাই হচ্ছে নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল, তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। ওয়াল্লাযীনা ইযা ফাআলু ফাহিশা, আর মুত্তাকি আল্লাহ ভীরু কারা? মুত্তাকি মানে এই না যে পাপ হবে না, এটাও না, আবার পাপ হয়ে যেতে পারে, ইচ্ছা করে যখন তখন পাপ হয়, এটাও না, আবার হয়ে যেতে পারে, শয়তান পদস্খলন ঘটাতে পারে। কিন্তু পাপ হলে কি করবে দেখেন, মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওয়াল্লাযীনা ইযা ফাআলু ফাহিশা, মুত্তাকি ওরা যারা কোনো অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে, আও জালামু আনফুসাহুম, অথবা নিজের ওপর অত্যাচার করলে, কোনো পাপ করেছে, যাকারুল্লাহ, কি করে? চট করে আল্লাহকে স্মরণ করে, কি করলাম ভাই আল্লাহ, যাকারুল্লাহ, ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, আল্লাহর কথা যেহেতু স্মরণ হয়ে গেছে, যে আল্লাহ যে ধরে নেবে, আল্লাহ যে দেখে নিলেন, আল্লাহ যে জেনে নিলেন, কেউ জানতে পারলো না, তো কি করব তাহলে? এখন সংশোধনের পথ নিতে, ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, সুতরাং তারা নিজের পাপ সমূহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা কামনা করলো, মার্জনা কামনা করলো। ওমা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লাল্লাহ, এবং এটা দৃঢ় বিশ্বাস রাখলো যে আল্লাহ ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না, কেউ মাফ করতে পারে না। ওলি বুজুর্গ পীর সাহেবের কাছে যাব, ওর হাতে হাত দেবো, তাহলে ক্ষমা হয়ে যাবে, এগুলো বেদাতীদের তরিকা। আপনার এবং আপনার রবের মাঝে খলুসিয়তের সাথে তওবা হইতে হবে। কোন আলেমের কাছে যেতে হবে, দোষ ত্রুটি তুলে ধরতে, আমি এইরকম পাপ করেছি, আমাকে একটু তোবা পড়িয়ে দেন, এগুলো ব্রাহ্মণদের তরিকা, বিদাতি মোল্লারা শিখিয়েছে, এগুলো তরিকা নয়। আপনার যা পাপ হয়েছে আপনি আপনার রবকে বলুন, ওমা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লাল্লাহ, এবং এই ইয়াকিন নিয়ে, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে আল্লাহ ছাড়া আমাকে কেউ ক্ষমা করতে পারেন। ওয়ালাম ইউসিরু আলা মা ফাআলু ওয়া হুম ইয়ালামুন, তারা জেনে শুনে তাদের অপকর্মের ওপর অটল থাকে না। পাপ করেছে, জানছে যে পাপ, তারপরেও রাত পার হয়ে চলে গেল, দিন পার হয়ে গেল, সপ্তাহ পার হয়ে গেল, মাস পার হয়ে গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, তার ফজর ছুটে যাচ্ছে, জামাত ছুটে যাচ্ছে, এটা হতেই পারে না। ইসরার, এটা অটল হয়ে আছে পাপের ওপর সে। কিন্তু একদিন অবহেলা হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি, অ্যালার্ম লাগাইনি, যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আর এরকম হবে না, নেক্সট টাইম আর এরকম হবে না, এই ভুলটা আমার হয়ে গেছে, একটা টাকা এদিক সেদিক করে দিচ্ছে, আর এরকম কাজ করব না। এ হচ্ছে সংশোধন। আসলে তওবা মানে ফিরে আসতে হবে পাপগুলি থেকে। বারবার করে ভুল হচ্ছে, বারবার করে তওবা করতে হবে। তবে বারবার পাপে ফিরে যাওয়াটা ভালো লক্ষণ নয়। সেই জন্য চেষ্টা করবেন যখন পাপ থেকে ফিরে আসছেন ওই দিকে আর কখনো যেন মুখ না করেন, আর ওই দিকে যাওয়ার রাস্তাকে একবারে বন্ধই করে দিবেন। যেমন কোনো মেয়ের সাথে আপনার খারাপ সম্পর্ক হয়ে গেছে, প্রেম হয়ে গেছে, আর ওর নাম্বারটা সেভ করে রাখলেই তো শয়তান ফিতনায় ফেলবে, নাম্বারকে ডিলিট করে দেন, হ্যাঁ, যোগাযোগই বন্ধ করে দেন। তারপর হয়তো টেলিফোন করছে, টেলিফোন আপনি চেঞ্জ করে দেন, ওই টেলিফোন রাখলে তো আসবে আবার বারবার। 2-4 দিন শক্ত হয়ে থাকলেন, এই এতবার টেলিফোন করছে, একবার রিসিভ করেই নি, হবে না, হবে না ফিতনা। টেলিফোন বদলে দেন আপনি, নাম্বারই চেঞ্জ করে দিলেন আপনি, ক্যান্সেল। এগুলো হচ্ছে আসলে তওবা।
আল্লাহ জানছেন যে আপনার তওবার কোয়ালিটি কেমন। এইরকম যদি তওবা করেন, বলছেন উলাইকা জাযাউহুম মাগফিরা, এইরকম মুত্তাকিন যারা আল্লাহ ভীরু, তাদের বদলা প্রতিদান হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, মির রব, তাদের রবের পক্ষ থেকে মার্জনা, ক্ষমা, ওয়া জান্নাতুন, এবং বহু বাগান বিশিষ্ট জান্নাত রয়েছে, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যার নিম্ন দেশে নহরসমূহ, নদীনালা প্রবাহিত রয়েছে, খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, ওয়া নেমা আজরুল আমেলিন, আর এইরকম যারা কর্মশীল আমলকারী তাদের জন্য কত না সুন্দর প্রতিদান রয়েছে, কত এরা সুন্দর বদলা রয়েছে। কাদ খালাত মিন ক্বাবলিকুম সুনান ফাসিরু ফিল আরদি ফানজুর কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখান থেকে বলছেন যে ওহদের যুদ্ধে যে তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি হইল, এটা শুধু তোমাদের নতুন কথা নয় যে তোমাদেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আগের যারা নবী রসুল এসেছেন এবং তাদের সাথী সঙ্গীরা, তাদেরও মাঝে মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আর তারপরে শেষ পরিণামে আল্লাহ বিজয়ী করেছেন কাকে? নবী এবং নবীর সাথী সঙ্গীদেরকে। এটা হচ্ছে আল্লাহর সুন্নাত, আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে নীতিমালা। এই নীতিমালার কথা আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে কাদ খালাত মিন ক্বাবলিকুম সুনানুন, তোমাদের পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নীতিমালা অতিবাহিত হয়েছে। এইরকম যে কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমরা হয়, কিন্তু শেষ পরিণামে বিজয় লাভ করে মুমিন মুসলিমরা, আর সর্বনাশ হয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কুফরি শক্তি। এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের এই জমিনে আল্লাহর নীতিমালা। ফাসিরু ফিল আরদে, সুতরাং তোমরা এটা বিশ্বাস যদি না করতে চাও তো পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো, ফানজুরু, এবং একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন, যারা মিথ্যা প্রতিপন্নকারী নবী রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে, অস্বীকার করেছে, অমান্য করেছে, তাদের কি কুপরিণাম হয়েছিল, তাদের পরিণাম কত খারাপ হয়েছিল। নূহের জাতিকে কীভাবে আল্লাহ মহাবন্যাতে ধ্বংস করেছেন, হ্যাঁ, তারপরে ফেরাউনের সেনাবাহিনী কিভাবে ধ্বংস করেছে ডুবিয়ে, দেখানো গিয়ে লোহিত সাগরে কোন এলাকায় ঘটেছে। লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। সমুদকে এখানে তাবুক মদিনার মাঝখানে আল ওলায় কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। আদ জাতিকে ইয়েমান এবং সৌদি আরব আর আপনার ওমানের বর্ডার এলাকায়, যেটা মরুভূমি এলাকা, সেই এলাকায় কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস নিশ্চিহ্ন করেছেন। বহু জাতিকে এরকম করে ধ্বংস করেছেন। জি, ভ্রমণ করলে বুঝতে পারবে তোমরা। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। আল্লাহ এখন ওহদের মুজাহিদিনদেরকে, সাহাবায়ে কেরামগণকে সান্ত্বনা দান করছেন। ওয়ালা তাহিনু, তোমরা হীনবল হয়ে যেও না, তোমরা দুর্বল হয়ে যেও না। ওয়ালা তাহজানু, আর তোমরা চিন্তিত হয়েও না, আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল, এত লোক মারা গেল, এত লোক আমরা আহত হইলাম, এইরকম মনে করিও না। ও আনতুমুল আলাউন, তোমরাই বিজয়ী হবে। আলার বহুবচন হচ্ছে আলা। আলা মানে হ্যাঁ সর্বোচ্চ, সবার ওপরে থাকা। হ্যাঁ, সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা, ওই যে আলা আছে, ওই আলার বহুবচন হচ্ছে আলাউনা জমা। তোমরাই, তার আগের আয়াত হাজা বায়ানুল লিন্নাস, এই কথাগুলি হচ্ছে মানব জগতের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা। হুদান, এবং পথের দিশারি, এই কথাগুলি যেগুলি বর্ণনা করা হলো এগুলি হচ্ছে দিক নির্দেশনা। ওয়া মাউইযাতুন লিল মুত্তাকিন, এবং আল্লাহ ভীরুদের জন্য এগুলি হচ্ছে উপদেশ, যে কথাগুলি বর্ণনা করলাম। ওয়ালা তাহিনু, আর তোমরা দুর্বল হয়ে যেও না। ওয়ালা তাহজানু, আর তোমরা চিন্তিত হয়েও না। ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা, তোমরাই ওপরে থাকবে, তোমরা সর্বোপরি হবে, সর্বোপরি বিজয় হবে, সর্বোপরি বিজয়ী হবে। ইন কুনতুম মুমিনিন, কিন্তু শর্ত হচ্ছে তোমরা যদি ঈমানদার হও। ঈমানের সংজ্ঞা ভালো করে জানতে হবে, ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ জানতে হবে, ঈমানের ইতিবাচক জানতে হবে, নেতিবাচক ঈমান বিরোধী কাজ থেকে বাঁচতে। ঈমান বিরোধী কাজ হচ্ছে শিরক, কুফরি, আর যত পাপ মুক্ত হইতে হবে, আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করতে হবে, ওহীর বাস্তবায়ন করতে হবে, কোরআন সুন্নাহর বাস্তবায়ন করতে হবে, আর ফরজ ওয়াজিব আদায় করতে হবে, হারাম নাজাইজ থেকে বাঁচতে হবে, তাহলে মুমিন হবে সত্যিকার। ইয়ামসাসকুম, কারণ আরও সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে দেখো ওহদের যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হও, তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তো তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, তাদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এখানেও হয়েছে, আর 1 বছর আগে বদরের প্রান্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে ইয়ামসাসকুম কারহুন, তোমাদেরকে যদি জখম স্পর্শ করে, কারহুন মানে ঘা হয়, ঘা, বুঝেন তো, যে ঘা। জি, তোমাদেরকে যদি জখম স্পর্শ করে, মানে তোমরা যদি আহত হও, ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুম মিসলুহু, তো অনুরূপ এই কাফের জাতীয় আহত হয়েছে।
কাফর জাতীয়ও হতাহত হয়েছে। ওয়াতিলকাল আইয়ামু নুদাউলুহা বাইনান নাস, আর এই দিনগুলিকে মানব জাতির মাঝে আমি অদল বদল করি, নুদাউলুহা, বা মানব জাতির মাঝে এগুলির আবর্তন বিবর্তন করি। কখনো ওপরে তোমাদেরকে, কখন একটু নিচে নামাই দিই, এটা হইতেই থাকে। হক বাতিলের লড়াই চলতেই থাকবে, কিন্তু শেষ পরিণামে মুমিনরা বিজয়ী হবে, যেমন সমস্ত নবীদের ইতিহাস প্রমাণ করে, সমস্ত নবীদের জীবনী প্রমাণ করে। ওয়ালি আলম আল্লাহুল্লাযিনা আমানু, আর যাতে করে মুমিনরা জানতে পারে, আল্লাহ জানতে, ওয়ালি আলম আল্লাহ, আল্লাহ এখানে ফাইল, ওয়ালি আলম আল্লাযিনা আমানু, আর যাতে করে আল্লাহ জানতে পারেন যে কারা মুমিন, আল্লাযিনা আমানু মাফউল, আর যাতে করে আল্লাহ জানেন যে সত্যিকার ঈমানদার কারা। এখানে চিহ্নিত হইল 700 জন জেহাদে আসলো, এরা মুমিন চিহ্নিত হইল। 300 জন রাস্তা থেকে ফিরে গেল, এরা মুমিন না, এরা মুনাফিক কাফের। মুনাফিকরা কাফের, অন্তরে যারা মুনাফিক তারা কাফের, আমলের মুনাফিক না, ওরা আকীদার মুনাফিক, বিশ্বাসের মুনাফিক ছিল। ওয়ায়াত্তাখিযা মিনকুম শুহাদা, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে ওহুদে তোমাদের কিছু বিপর্যয় দেখালেন, এর মাধ্যমে তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করতে চান, কিছু লোককে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দিতে চান। ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুয যালিমিন, আল্লাহ জালেমদেরকে ভালোবাসেন না। ওয়ালিয়ুমাহিসাল্লাহুল্লাযিনা আমানু, আর যাতে করে আল্লাহর মুমিনদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, পাক পবিত্র করেন এই জেহাদের মাধ্যমে, এবং জেহাদে যে হতাহত হয় এর মাধ্যমে যারা বেঁচে থাকলো কিন্তু আহত হইল, কষ্ট পেল, এদের গুনাহ খাতা থেকে এদেরকে কি করতে চান? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ক্লিন করতে চান, তামহিজ। ওয়ায়ামহাকাল কাফিরিন, এবং কাফেরদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিশ্চিহ্ন করতে চান। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ না থাকলে কুফরের শক্তি শির নত করতো না। আম হাসিবতুম, তোমরা কি চিন্তা করেছো, আন তাদখুলুল জান্নাহ, এইরকমই চিন্তা করেছো যে সহজে জান্নাত চলে যাবে মিষ্টি মিষ্টি সুন্নত পালন করে? না, কষ্ট করতে হবে, কষ্টও করতে হবে। মিষ্টি মিষ্টি সুন্নতগুলি বছরের পালন করেই জান্নাতে না, মিলাদ করে সবগুলি বিদআত কাজ করছে, এগুলো করে। মিলাদিরা নামাজ পড়ে না, অধিকাংশ নামাজ পড়ে না, দেখবে ভালো করে। যারা মাজারপন্থী, মাজারে ভরসা করে বসে আছে, তারা নামাজের ধার ধারে না। জি, এইভাবে যারা পীরের মুরিদ হয়ে আছে, মনে করে পীর তো জান্নাত নিয়ে যাবে, তো নামাজ পড়ে এত কষ্ট করে লাভ কি? সুতরাং শীতকালে এত ওঠার দরকার নেই, ফজর নামাজ না পড়লেও চলে, মাঝে মধ্যে পড়লেই তো হয়। জি হ্যাঁ, কিন্তু একজন সহি আকীদার মানুষ ভালো করে জানে যে আমার তৌহিদ ছাড়া নাজাত নেই, 5 ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে মুসলিম থাকবো না, সুতরাং তাতেও নাজাত নেই। হ্যাঁ, আর সুন্নতের অনুসরণ না করে বিদাতি হয়ে যদি মারা যায় তো তাতেও নাজাত নেই। সুতরাং সতর্ক থাকে জীবন প্রতি ক্ষেত্রে। হারাম রুজি খাই তাহলে আমার দুনিয়া আখিরাত খারাপ হবে। তো আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা কি ভেবেছো, আম হাসিবতু আন তাদখুলুল জান্নাহ, যে সহজে জান্নাতে চলে যাবে? ওয়ালাম্মা ইয়ালামিল্লাহুল্লাযিনা জাহাদু মিনকুম, অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য থেকে কারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো, জিহাদ করলো, তাদেরকে জানতে পারেননি, মানে চিহ্নিত করেননি যে বাস্তবে কে আসল খাঁটি মুজাহিদ। এই ওহদের ময়দান যদি না হইতো তাহলে বোঝা যেত না আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের এই 300 জন সাথী সঙ্গী তারাও মুসলিম সমাজে মুসলিম বলেই চিহ্নিত ছিল, ঠিক কিনা? কিন্তু এর মাধ্যমে আল্লাহ চিহ্নিত করে দিলেন যে কারা মুসলিম আর কারা মুনাফিক। ওয়ায়ালাম আস-সাবিরিন, এবং ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ জানতে চান যে কারা ধৈর্য ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানে বামে থাকলো, আর কারা একটুতে পালাইতে শুরু করে বা থাকতে চায় না, যে হাতে আস্তে পিছ পা হয়। ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা মিন ক্বাবলি আন তালকাউহ, আল্লাহ পাক বলছেন এখানে এই বিষয়টি যে মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, সাহাবায়ে কেরামরা মার খেতেন, রাত দিন মার খাচ্ছেন শুধু, তখন তারা আবেগে বলতেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে অনুমতি দেন, কেন আমাদের অনুমতি হয় না এই কাফেরগুলোকে মারার জন্য? বুঝছেন না? মদিনা আসার পরেও আবেগে ছিলেন, এত জুলুম অত্যাচার বরদাস্ত করেছি, আর এখন আমাদের মজলুমগুলো ওখানে কত জুলুম অত্যাচার হচ্ছে, যে কখন জিহাদের হুকুম আসবে কাফেরগুলোকে মারব। এসব কথা মনের মধ্যে ছিল। তারপরে মাঝে মাঝে ব্যক্ত করতেন সাহাবীরা। জিহাদের বিধান যখন ফরজ হয়ে গেল, বদর ওহদ শুরু হইল, তখন আবার জিহাদে এখন তো হাতে নাতে যেতে হবে। এতদিন তো মুখে শুধু বলছিলেন, এখন কাজের পালা এসছে, তাই না? তখন না বোঝা যাবে। আল্লাহ বলছেন আরে কিছুদিন আগে তো তোমরা বড় আকাঙ্ক্ষা করছিলে যে কখন এই চান্স আসবে, কখন মারতে পাবো, কখন জিহাদ করতে পাবো, কখন শহীদের রাস্তা খুলবে, শহীদ হওয়ার। জি, তো আল্লাহ তো দিয়ে দিয়েছে, এখন চোখের সামনে দেখছো, করো এখন। তাই বলছেন ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা মিন ক্বাবলি আন তালকাউহু,
এই কাফের দলের সাথে বা এই যে এখানে তালকাউহ এই মতের দিকে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে তোমরা কিন্তু মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে, যে জিহাদ করে কখন শহীদ হওয়ার চান্স পাবো, এর আগে তামান্না করতে, তোমরা আকাঙ্ক্ষা করতে। ফাকাদ রাআইতুমুহ, এখন তো মৃত্যুকে তোমাদের চোখের সামনে দেখেই নিয়েছো। আনতুম তানজুরুন, ফাকাদ রাআইতুমুহ আনতুম তানজুরুন, তোমরা চোখের সামনে দেখছো মৃত্যুকে যে চলে এসছে তোমাদের সামনে। এখন এই শাহাদাতের সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ চলে এসছে, জিহাদ করো এখন। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আহত হয়েছিলেন, ইবনে কুমাইয়া বা কামিয়া যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঘাত করেছিল, মারাত্মক আঘাত করেছিল, সেই আঘাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে গেছিলেন। ওই সময় ইবনে কামিয়া ছুটে গিয়ে কাফের সেনা দলে গিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করেছিল যে মুহাম্মদকে আমি হত্যা করে চলে এসেছি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে এসেছে, এই ঘোষণা করে দিয়েছে। একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে শয়তান, ইবলিশ শয়তান এসেছে ওহুদের প্রান্তে, আসার পরে চিৎকার করে কাফেরদের মাঝে চিৎকার করে বলেছে, আরে ইন্না মুহাম্মদ কাদ কুতিল, মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে, মুহাম্মদ আর নেই। এতে যারা মুসলিম মুমিন সাহাবারা ছিলেন তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। হাই কি করব, একদল তো বলছে আর লড়াই করে লাভটাই কি, হ্যাঁ যার সাথে লড়াই করেছিলাম যিনি আমাদের, তিনিই চলে গেছে দুনিয়া থেকে, তার লড়াই করে লাভটা কি, ছাড়ো বাদ দাও। আর এক দল বলছেন যে কি করছো, বলছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন শুনলাম, তো আর লড়াই করে লাভটা কি। বলছে আরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের জন্য লড়াই করেছেন, আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করে যদি শাহাদাত বরণ করেন তো সেই পথে আমরাও শাহাদাত বরণ করবো, আমরা বেঁচে দিয়ে করবো কি, চলো দিয়ে নামলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তখন এমন তৈরি করে দিলেন অবস্থা যে কাফেররা নিজে থেকে সরে গেল রণক্ষেত্র থেকে। 70 জন সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হওয়ার পরে, আর তারপরে যখন লড়াই আবার ফিরে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামরা যখন লড়াই শুরু করলেন তখন কাফেররা পিছপায়ে ফিরে চলে গেল। সুতরাং এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের পরাজয় নয়, বারবার এই কথাটা বলছি, এর আগে বলেছি তাই না। কারণ কিছু ঐতিহাসিকরা বা কিছু তাফসীরকাররা বিষয়টাকে গবেষণামূলক না লিখে এই ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে বলে যে ওহুদে মুসলিমদের হার হয়েছে। না, মানুষ বেশি মারা গেলে হার হয় না, দেখতে হয় যে লাস্ট ফলাফলটা কি, যে লাস্ট ফলাফল, শেষ ফলাফলটা কি। না, এখানে এমন হয়নি যে সাহাবায়ে কেরামরা সবাই রণক্ষেত্রে ছেড়ে পালিয়ে চলে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেররা চলে যাওয়ার পরেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বারবার রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছেন, শেষে একটা চাটাই পুড়িয়ে যখন ছাইগুলো দিলেন আর পানি দিয়ে ধুইছেন কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, চাটাই পুড়িয়ে দেওয়ার পরে তারপরে রক্ত বন্ধ হয়। কাফেররা চলে গেছে রণক্ষেত্রে ছেড়ে, তারপরে হার বলবেন এটা, তারপরে বলবেন যে পরাজয় বলবেন না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাননি, তবে মারা গেলে কি তোমরা কাজ করবে না, ছেড়ে দেবে না, তিনি যে মিশন নিয়ে এসেছেন সে মিশন তোমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, মুহাম্মদ একজন রসুল ছাড়া আর কিছু না, তিনি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কাদ খালাত মিন কাবলিহি রসুল, তার পূর্বে বহু রসুল চলে গেছেন। আফাই মাতা, সুতরাং যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তার মানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মাতা শব্দ আসলো না, আল্লাহর পেয়ারা হয়ে গেছেন বেদাতীদের কথা। হ্যাঁ, দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, নবী ইন্তেকাল করেছেন বলবে না, নবী মারা গেছেন বললে নাকি বেয়াদবি হয়ে যাবে, তো কোরআনে বেয়াদবি শেখানো হয়েছে নাকি। আফাই মাতা, যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আও কোতেলা অথবা নিহত হন, ইনকালাবতুম আলা আকাবেকুম, তোমরা কি তোমাদের উল্টো দিকে ফিরে যাবে, তোমরা কাফেরকে পিঠ দেখে উল্টো দিকে ফিরে যাবে। অমাইয়ান কালিব আলা আকিবাই, কেউ যদি উল্টো দিকে ফিরে যায়, ফালাইয়াদুরুল্লাহ শাইআ, আল্লাহর কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। ওয়াসাইয়াজিল্লাহিশ শাকিরিন, ওয়াসাইয়াজিল্লাহুশ শাকিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুকরগুজার বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান শীঘ্রই দান করবেন। এই আয়াত প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে। মাতা যখন আল্লাহ বলেছেন হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কি মত হয়েছে, কি বলবেন, মত হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে। আর একটি আয়াত রয়েছে সূরা জুমারের আয়াত নম্বর 30, কি রয়েছে তাতে, ইন্নাকা মাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন, হে নবী তুমিও মাইয়াত, মৃত। মাইয়াত মানে কি, হায়াতুন নবী। বেদাতীদেরকে জিজ্ঞেস করছি, মাইয়াতুন মানে হায়াতুন নবী, তাহলে এই শিরকি আকীদা কেন? আল্লাহ আল হাই, আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাই আল কাইয়ুম, আর নবীকে বললেন হায়াতুন নবী মানে নবী হাই, জীবন্ত, তাহলে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করে ফেললেন। ইন্নাকা মাইয়াতুন, হে নবী তুমি মৃত, ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন, আর ওরাও মারা যাবে। আরেকটি আয়াত রয়েছে কোরআনে কারীমের
সূরা আম্বিয়া আয়াত নম্বর 34, ভালো করে শুনে রাখেন। তাতে কি আছে? ওয়ামা জাআলনা লিবাশারি মিন ক্বাবলিকাল খুলদ আফাইম মিত্তা ফাহুমুল খালিদুন। হে নবী, তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে স্থায়িত্ব দান করিনি যে চিরস্থায়ী সে। আফাইম মিত্তা, সুতরাং তুমি যদি কি করো, মারা যাও, মৃত্যুবরণ করো। মিথ্যা আল্লাহ বললেন না, বললেন না? আফাইম মিত্তা, তুমি যদি মারা যাও, ফাহুমুল খালিদ, তারা চিরকাল থাকবে। তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে, এটা কোরআনী আকীদা। কি আকীদা? কোরআনী আকীদা। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মৃত্যুকে অস্বীকার করে তারা কোরআন অস্বীকার করে। কোরআন অস্বীকার করলে কি হয় তা আপনারা নিজেরাই বুঝেন এখন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবায়ে কেরামদের শত শত হাদিস আছে, হাদিসে এবং জীবনীতে, যে মাতা রাসূলুল্লাহ, মা আয়েশা বারবার বলছে মাতা রাসূলুল্লাহ। জি, মাতা রাসূলুল্লাহ। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পরে আসছেন, দূরে বাড়ি ছিল, আওয়ালিতে বাড়ি ছিল। আসার পরে নেমে সরাসরি ঘরে ঢুকছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তরবারি নিয়ে আছেন, না নবী মারা যাননি, আর যদি মারাও যান তো কিছুদিন কোনো জন্য গেছেন, আবার ফিরে আসবেন তিনি। যেন তিনি হুঁশ দিশা হারিয়ে ফেলেছেন। ভয়ে কি ওমরের সামনে যাচ্ছেন যে খোলা তরবারি নিয়ে এইরকম কথা বলছে, কেউ কথা বলতে পারছে না। আবু বকর সিদ্দিক যাওয়ার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মোবারক চেহারা যে হিবরি চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল, চাদরটা উঠিয়ে চুমো দিলেন কপালে, আর তারপরে ইয়া রাসূলুল্লাহ লা ইয়াজমাউল্লাহু আলাইকা মাউতাতাইনি আবাদা, দুইবার মৃত্যু আপনার জন্য আল্লাহ করবেন না। যেই মত আপনার জন্য লিখা আছে ফাকাদ মিত্তাহা, সেই মত আজকে আপনার হয়ে গেছে। কি বলেন আবু বকর সিদ্দিক? আপনার মত হয়ে গেছে। তারপরে এসে খুতবা দিলে, আলা মান কানা ইয়াবুদু মুহাম্মাদান, সহিহ বুখারীর হাদিস। মান কানা ইয়াবুদু মুহাম্মাদান, মুহাম্মাদের যারা পূজা করতো, কেউ যদি পূজা করে তাহলে শুনে রাখো, ফাইন্না মুহাম্মাদান কাদ মাতা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পেয়ারা হয়ে গেছেন বলেছেন না? ওনারাও জানতেন যে আল্লাহর পেয়ারা হয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর পেয়ারা হয়েছে শব্দ ব্যবহার করেননি। ওনারাও জানতেন যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, রূহ বিদায় নিয়েছে, কিন্তু এই কথা বলেননি যে তিনি বিদায় নিয়েছেন। কি বলেছেন? ফাইন্না মুহাম্মাদান কাদ মাত, মুহাম্মদ মারা গেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। ওমান কানা ইয়াবুদুল্লাহ, আর যারা আল্লাহর ইবাদত বন্দি করে তারা ভালো করে শোনো, ফাইন্নাল্লাহা হাইয়ুন লা ইয়ামুত, তিনি চিরঞ্জীব, চিরকাল আছেন, থাকবেন, লা ইয়ামুত, তিনি মরবেন না, তিনি মরবেন না। এ হচ্ছে আল্লাহর মাঝে, খালেকের মাঝে আর মখলুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে পার্থক্য, যে নবী মাইয়েত আর আল্লাহ হচ্ছেন আল হাই। জি, এইটা হচ্ছে কোরআন সুন্নাহর আকীদা। এর বিপরীত আকীদা হচ্ছে শিরকি আকীদা, বড় শিরক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপরে বলছেন, ওমা কানা লিনাফসিন আন তামুতা ইল্লা বিইযনিল্লাহ, কোন ব্যক্তির জন্য এটা হওয়া অসম্ভব যে সে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। আল্লাহ না চাইলে কেউ মরবে না। কিতাবান মুআজ্জালা, যা সুনির্ধারিত, লিখিত, যা সুনির্দিষ্ট সুনির্ধারিত করে লিখা আছে যে কোন সময়, কোন অবস্থায়, কোন দেশে, কোন জমিনে কখন মারা যাবে, সব কিছু লেখা আছে। কিতাবা মুআজ্জালা। ওয়ামান ইউরিদ সাওয়াবাদ দুনিয়া, যে পার্থিব জগতের প্রতিদান চায়, নউতিহি মিন, আল্লাহ বলছেন পার্থিব জগৎ দেবো, দুনিয়া যারা দুনিয়া করে তাদেরকে দুনিয়া দেবো। ওয়ামান ইউরিদ সাওয়াবাল আখিরা, যখন দুনিয়ার জন্য যারা উন্নতির জন্য চেষ্টা করছে, পাচ্ছে না, পাচ্ছে না। কেউ নিজের ছেলে মেয়েদেরকে শুধু ডাক্তার বানাচ্ছে, পাচ্ছে না, পাচ্ছে না। ইসলামের একটিও শিক্ষা দেয়, নামাজও পড়তে জানে না যে কয় রাকাত নামাজ কীভাবে পড়তে হবে, কিন্তু বড় ডাক্তার হয়েছে, হয়েছে, সেটাই হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার শুধু বানাচ্ছে, ইসলামে কিছুই শিখালো না, সে দুনিয়া পেয়েছে যেটা শিখতে চেয়েছে। কাফের তার দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছে, বৈজ্ঞানিক, সে বৈজ্ঞানিক হয়েছে যেটা পেয়েছে। আল্লাহ বলছেন ওইটাই, কেউ সওয়াবুদ দুনিয়া চাও তাই দেবো, আর যে আখেরাত চাই আখেরাতও দেবেন আর দুনিয়াও দেবেন। আল্লাহ দুনিয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না রব্বুল আলামিন। জি, সুতরাং আল্লাহর কাছে দুটোই চাইতে হবে। এক নম্বরে রাখতে হবে পরকালকে, কারণ সেটা হচ্ছে আপনার স্থায়ী জীবন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান, এই দোয়া করতে হবে। আল্লাহ বলছেন যারা দুনিয়া চাই নূতিয়া মিনহা, দুনিয়ার প্রতিদান দেব তাদেরকে। ওমা ইউরিদ সাওয়াবাল আখিরা, আর যারা আখিরাতের পুরস্কার চাই নূতিয়া মিনহা, আখিরাত থেকে পুরস্কার দেব। ওয়াসানাজিজি শাকিরিন, আর যারা শুকরগুজার কৃতজ্ঞ তাদেরকে শীঘ্রই আমি বদলা দেব। ওয়া কাআইয়্যিম মিন নবী, ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহ আরও সান্ত্বনা দিচ্ছেন, দেখো তোমরাই শুধু লড়াই করেছো আর তোমরাই হতাহত হয়েছে এমন কথা নয়, আগের বহু নবী এরকম লড়াই করেছেন, তার সাথীর সঙ্গে লড়াই করেছেন।
বহু নবী রসুল আছেন যারা কাতালা মাহুরি বিয়ুনা কাসির, যাদের সাথে অনেক আল্লাহওয়ালা বান্দারা লড়াই করেছেন, জিহাদ করেছেন। অনেক নবী রসুলগণ নিজেও লড়াই করেছেন, জিহাদ করেছেন, আর তার সাথী সঙ্গীরা তারাও লড়াই করেছেন। ফামা ওয়াহানু লেমা আসাবাম ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাহে তারা যে হতাহত হয়েছেন এর জন্য তাদের মনোবল দুর্বল হয়নি, তারা কমজোর হয়নি। ওমা দাউফু, ওয়াহানু মানে তাদের মনোবল দুর্বল, হীনবল হয়নি তারা। ওমা দাউফু, আর তারা কমজোর দুর্বল হয়নি। অমাস্তাকানু, এবং তারা নত হয়নি, যে কাফেরদের কাছে এখন নতি স্বীকার করেনি, হ্যাঁ স্যারেন্ডার হয়ে যায়, এরকম কাজ করেনি তারা। তিনটি কথা আল্লাহ বলেছেন। জি, মনোবলও দুর্বল হয়নি, শারীরিক দিক থেকেও দুর্বল হয়নি, আর তারপরে অমাস্তাকানু, নতি স্বীকারও তারা করেনি। ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন, এইরকম ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। ওমা কানা কাউলাহুম, তাদের দোয়া একটি মাত্র ছিল। সকল নবীর উম্মতের যারা খাস বিশেষ লোক, যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করেছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, জান মাল কোরবানির জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তাদের দোয়া শুনে বলছেন ওমা কানা কাউলাহুম, তাদের দোয়া একমাত্র একটি ছিল। কি? যে তারা বলতো ইল্লান কালু রব্বানা গফির লানা যুনুবানা, আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলিকে ক্ষমা করে দাও। ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা, আমাদের কাজকর্মে যে আমাদের বাড়াবাড়ি হয়েছে, বাড়াবাড়ি করেছি, সেগুলি ক্ষমা করে দাও। ওয়াসাব্বিত আকদামানা, আর আমাদের পাগুলিকে দৃঢ় রাখো, সুদৃঢ় রাখো, প্রতিষ্ঠিত রাখো, অর্থাৎ আমরা যাতে করে পিছপা না হয়ে যাই, অথবা আমরা এদিক সেদিক পদস্খলন না ঘটে, পথভ্রষ্ট না হয়ে যাই। ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, আর কাফের সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে সাহায্য দান করো, বিজয় দান করো। এই দোয়া যখন তারা করেছেন, ফাআতাহুমুল্লাহু সাওয়াবাদ দুনিয়া, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দুনিয়ার ইহজগতেরও পুরস্কার দিয়েছেন। মুমিনদেরকে আল্লাহ ইহজগতের পুরস্কার, নেতৃত্ব দিয়েছেন। দাউদকে আল্লাহ খলিফা বানিয়েছেন, সুলাইমানকে আল্লাহ খলিফা বাদশাহ বানিয়েছেন না বানান নাই? ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ খেলাফত দিয়েছেন, রাব্বুল আলামিন নেতৃত্ব দিয়েছেন, দুনিয়া দিয়েছেন যাকে দিতে চেয়েছেন। ওয়া হুসনা সাওয়াবিল আখিরা, এবং পরকালের উত্তম পুরস্কার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য রেখেছেন এবং দিয়েছেন। ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। এখানে আজকের তাফসীর শেষ করি। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।